मैत्रीं भजत अखिलहृज्जेत्रीं मैत्रीं भजत. மைத்ரீம் பஜத. பாடியவர் குமாரி சிவஸ்ரீ ஸ்கந்தபிரசாத். பெரியவா சரணம். வணக்கம். பெரியவா வானொலியின் காலை நிகழ்ச்சிகளுக்கு உங்களை அன்புடன் வரவேற்கிறோம். முதலில் பெரியவா சுப்பிரபாதம். பெரியவாச்சரணம். பெரியவா சுப்பிரபாதம். பாடியவர் ஸ்ரீமதி லதா ஸ்ரீதரன் அவர்கள். मायात्रियामासु निमीलिताक्षम् लोकत्रियामासु विनिद्रमेनम् लोकस्य रीत्या हि निबोधयामि साक्षात् गुरुं चन्दिरशेखरेन्द्रम् साक्षात् गुरुं चन्दिरशेखरेन्द्रम् प्रातः सरोजकुसुमानि विहाय निद्राम् बालारुणातपसुवर्णमयानि नित्यम् कूजन्मरालकलहं सरवैः स्तुवन्ति श्रीचन्द्रशेखर गुरो तव सुप्रभातम् श्रीचन्द्रशेखर गुरो तव सुप्रभातम् भृङ्गाश्च पीतमधुमत्तविलासिनिभिः युक्ताः सरोजवनजातसुरेणुपीताः त्वां स्तुवन्ति मधुरैः कलगुञ्जनैः स्वैः श्रीचन्द्रशेखर गुरो तव सुप्रभातम् श्रीचन्द्रशेखर गुरो तव सुप्रभातम् ये लालवङ्गनवमालति मल्लिकाद्याः गन्धीनि नित्यममलानि लता सुमानि अर्चन्ति पल्लवकरैर्विनता गृहीत्वा श्रीचन्द्रशेखर गुरो तव सुप्रभातम् श्रीचन्द्रशेखर गुरो तव सुप्रभातम् तुभ्यं रसालकदलीपनसादिवृक्षा कूजन्द्विगङ्गनिवगैर्मधुरं स्तुवन्तः माद्वीकसङ्गमधुरं फलमुद्वहन्ति श्रीचन्द्रशेखर गुरो तव सुप्रभातम् श्रीचन्द्रशेखर गुरो तव सुप्रभातम् कावेरी वारिकृतमञ्जनपूतदेहा वेदादिमन्त्रनिवगैर्मुखरीकृताशाः विप्रास्तुवन्ति सततं नतमस्तकात्माम् श्रीचन्द्रशेखर गुरो तव सुप्रभातम् श्रीचन्द्रशेखर गुरो तव सुप्रभातम् भक्ताश्च ते विहितकर्मचया विशुद्धाः भक्त्यार्जिताखिल विशिष्टफलैकहस्ताः त्वद्दर्शनमगहरं परिलब्धुकामाः श्रीचन्द्रशेखर गुरो तव सुप्रभातम् श्रीचन्द्रशेखर गुरो तव सुप्रभातम् भूत्यासि तेन वपुषा भुवि शैव तत्त्वम्
शक्त्यार्पितेन मनसा वरशाक्ततत्त्वम् नारायणेति वदता वदनेन विष्णोः तत्त्वं त्वया प्रकटितं तव सुप्रभातम् तत्त्वं त्वया प्रकटितं तव सुप्रभातम् स्वामिन् पदाब्जमधुपा इव भक्तलोकाः सेवां विधातुमधुना तव जागरूकाः उत्तिष्ठ पङ्कजपदानि निधाय भूमौ पूर्वं वदामि विनतस्तव सुप्रभातम् पूर्वं वदामि विनतस्तव सुप्रभातम् इत्यष्टकं शुभकरं कलिकल्मषघ्नम् भक्तेन केनचिदहो परिजल्पितं च उत्थाय जल्पति नरो विनत प्रभाते सन्मङ्गलानि लभते बहुधातिशीघ्रम् सन्मङ्गलानि लभते बहुधातिशीघ्रम् सन्मङ्गलानि लभते बहुधातिशीघ्रम् हर हर शङ्कर जय जय शङ्कर हर हर शङ्कर जय जय शङ्कर हर हर शङ्कर जय जय शङ्कर हर हर शङ्कर हर हर शङ्कर जय जय शङ्कर हर हर शङ्कर जय जय शङ्कर हर हर शङ्कर जय जय शङ्कर श्रुति स्मृति पुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादम् शङ्करं लोकशङ्करं श्रुति स्मृति पुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादम् शङ्करं लोकशङ्करम् हर हर शङ्कर जय जय शङ्कर हर हर शङ्कर जय जय शङ्कर हर हर शङ्कर जय जय शङ्कर हर हर शङ्कर हर हर शङ्कर जय जय शङ्कर हर हर शङ्कर जय जय शङ्कर हर हर शङ्कर जय जय शङ्कर பெரியவாச்சரணம். பெரியவா கராவலம்பம். பாடியவர் ஸ்ரீமதி லதா ஸ்ரீதரன் அவர்கள். प्रातः स्मरामि भवदीयमुखारविन्दम् मन्दस्मितं च जनितापहरं जनानाम् प्रातः स्मरामि भवदीयमुखारविन्दम् मन्दस्मितं च जनितापहरं जनानाम् सम्पत्करीं च भवतोऽत्र कटाक्षलक्ष्मीं काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् सम्पत्करीं च भवतोऽत्र कटाक्षलक्ष्मीं काञ्चीमठेश मम देहि
करावलम्बम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् प्रातः स्मरामि कलिदोषहराणि यानि हृद्यानि दिव्यमधुराणि मनोहराणि प्रातः स्मरामि कलिदोषहराणि यानि हृद्यानि दिव्यमधुराणि मनोहराणि वाक्यानि तेऽध्यवदनाम्बुजनिर्गतानि काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् वाक्यानि तेऽध्यवदनाम्बुजनिर्गतानि काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् वक्षस्थलं विमलहेम समानवर्णम् भस्माङ्कितं जनमनोहर कुङ्कुमाक्तम् वक्षस्थलं विमलहेम समानवर्णम् भस्माङ्कितं जनमनोहर कुङ्कुमाक्तम् प्रातः स्मरामि भवतोऽत्र चिरं महात्मन् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् प्रातः स्मरामि भवतोऽत्र चिरं महात्मन् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् मत्तेभतुल्यगमनं च निरीक्ष्यतेऽद्य यात्वा वनान्तरमनन्तगजाश्च लीनाः मत्तेभतुल्यगमनं च निरीक्ष्यतेऽद्य यात्वा वनान्तरमनन्तगजाश्च लीनाः प्रातः स्मरामि गजराजगतिं तवेदम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् प्रातः स्मरामि गजराजगतिं तवेदम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् दक्षेण दण्डमवलम्ब्य सदैतरेण हस्तेन चारुकलशं च विराजमानम्
दक्षेण दण्डमवलम्ब्य सदैतरेण हस्तेन चारुकलशं च विराजमानम् रक्ताम्बरं च तव चारु कटिं स्मरामि काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् रक्ताम्बरं च तव चारु कटिं स्मरामि काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् विस्मृत्य दोषमखिलं च ममापराधम् त्रातुं च याध्य भगवन् कृतबद्ध दीक्षा विस्मृत्य दोषमखिलं च ममापराधम् त्रातुं च याध्य भगवन् कृतबद्ध दीक्षा प्रातः स्मरामि यति पुङ्गवतेऽनुकम्पाम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् प्रातः स्मरामि यति पुङ्गवतेऽनुकम्पाम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् प्रातः स्मरामि भवदीय पदारविन्दम् यस्मात् प्रयान्ति दुरितानि महान्ति तानि प्रातः स्मरामि भवदीय पदारविन्दम् यस्मात् प्रयान्ति दुरितानि महान्ति तानि आयान्ति तानि मुहुरुद्य सुमङ्गलानि काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् आयान्ति तानि मुहुरुद्य सुमङ्गलानि काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् स्नानाश्च पानाश्च निषेवणाश्च ध्यानाश्च पापानिलयं प्रयान्ति स्नानाश्च पानाश्च निषेवणाश्च ध्यानाश्च पापानिलयं प्रयान्ति हे तीर्थपादानुसवं पदं ते तीर्थं च तीर्थीकरणं भजामि हे तीर्थपादानुसवं पदं ते तीर्थं च तीर्थीकरणं भजामि
काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् चन्द्रशेखर पाहि मां चन्द्रशेखर रक्ष मां चन्द्रशेखर पाहि मां जय चन्द्रशेखर रक्ष मां हर हर शम्भो शिव शिव शम्भो 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 चन्द्रशेखर पाहि मां चन्द्रशेखर रक्ष मां चन्द्रशेखर पाहि मां जय चन्द्रशेखर रक्ष मां हर हर शम्भो शिव शिव शम्भो 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 பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலி நேயர்களுக்கு இந்த கொரோனா தொற்றிலேந்து மீண்டு எல்லோரும் ஆரோக்கியம் பெற வேண்டி காஞ்சி மகா பெரியவா அருளிய துர்கா பஞ்சரத்னம் அப்படிங்கிற ஸ்லோகத்தை ஸ்ரீமதி ஹேமா வைத்தியநாதன் அவர்கள் சொல்ல பெரியவா வானொலியில் வழங்கப்படுறது. இது அனைவரும் கேட்டு பாராயணம் பண்ணி பயனடையணும்னு வேண்டிக் கொள்றோம். அதை தொடர்ந்து ஸ்ருங்கேரி ஆச்சாரியாள் மகாசன்னிதானம் ஸ்ரீ பாரதி தீர்த்த சுவாமிகள் எழுதிய துர்கா பரமேஸ்வரி ஸ்தோத்திரம், இத பெங்களூர் பசவங்குடியில ஸ்ரீ சத்குரு வேத பாடசாலை நடத்தி வரும் பிரம்மஸ்ரீ டாக்டர் ஸ்ரீனிவாச சர்மா அவர்கள் மாணவர்களுடன் சொல்ல அதையும் பெரியவா வானொலியில் வழங்கப்படுறது. இந்த இரு ஆச்சாரியர்களும் செய்த இந்த துர்கா ஸ்லோகத்தை எல்லோரும் கேட்டு பாராயணம் பண்றதுனால நம்மளோட இந்த இடரெல்லாம் கலையும். அதனால எல்லோரும் இதை கேட்டு பயனடையுமா வேண்டிக் கொள்கிறோம். பெரியவா சரணம். ते ध्यानयोगानुगता अपश्यन् त्वामेव देवीं स्वगुणैर्निगूढ त्वमेव शक्तिः परमेश्वरस्य मां पाहि सर्वेश्वरी मोक्षदात्री देवात्मशक्तिश्रुतिवाक्यगीता महर्षिलोकस्य पुरः प्रसन्ना गुहापरं व्योमसतः प्रतिष्ठः मां पाहि सर्वेश्वरी मोक्षदात्री परास्य शक्तिर्विविधैव श्रूयसे श्वेताश्ववाग्योदितदेवि दुर्गे
स्वाभाविकी ज्ञानबलः क्रियाते मां पाहि सर्वेश्वरी मोक्षदात्री देवात्मशब्देन शिवात्मभूत यत्कूर्मवायव्यवचो विवृत्या त्वं पाशविच्छेदकरी प्रसिद्धा मां पाहि सर्वेश्वरी मोक्षदात्री त्वं ब्रह्मपुच्छा विविधा मयूरी ब्रह्म प्रतिष्ठाच्युपदिष्टगीता ज्ञानस्वरूपात्मतया किलाना मां पाहि सर्वेश्वरी मोक्षदात्री इति परमपूज्य श्री चन्द्रशेखरेन्द्र सरस्वती स्वामिगलकृतं दुर्गा पञ्चरत्नस्तोत्रम् सम्पूर्णम्। ॐ श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ॐ। ॐ श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ॐ। महागणपतये नमः। महागणपतये नमः। वाग्देव्यै नमः। वाग्देव्यै नमः। मातृभ्यो नमः। मातृभ्यो नमः। पितृभ्यो नमः। पितृभ्यो नमः। आचार्येभ्यो नमः। आचार्येभ्यो नमः। अतिथिदेवताभ्यो नमः। अतिथिदेवताभ्यो नमः। श्रीसद्गुरुपरब्रह्मदेवताभ्यो नमः। श्रीसद्गुरुपरब्रह्मदेवताभ्यो नमः। ॐ अधुना सर्वजगति प्रसरतः। ॐ अधुना सर्वत्र जगति प्रसरतः। अधुना सर्वत्र जगति प्रसरतः। जनानां प्राणापायकरस्य। जनानां प्राणापायकरस्य। जनानां प्राणापायकरस्य। कोरोना नामकस्य। कोरोना नामकस्य। कोरोना नामकस्य रोगविशेषस्य निवारणार्थम्। रोगविशेषस्य निवारणार्थम्। रोगविशेषस्य निवारणार्थम्। शृङ्गेरि जगद्गुरुविरचित। शृङ्गेरि जगद्गुरुविरचित। शृङ्गेरि जगद्गुरुविरचित। श्रीदुर्गा परमेश्वरी। श्रीदुर्गा परमेश्वरी। श्रीदुर्गा परमेश्वरी। स्तोत्रपारायणं करिष्ये। स्तोत्रपारायणं करिष्ये। स्तोत्रपारायणं करिष्ये। ध्यानम्। ध्यानम्। तान् दुर्गान् दुर्गमान् देवीं दुराचारविघातिनीम्। तान् दुर्गान् दुर्गमान् देवीन् दुराचारविघातिनीम्। तान् दुर्गान् दुर्गमान् देवीन् दुराचारविघातिनीम्। नमामि भवभीतोऽहं रोगार्णवतारिणीम्। नमामि भवभीतोऽहं रोगार्णवतारिणीम्। नमामि भवभीतोऽहं रोगार्णवतारिणीम्। ॐ दुं दुर्गायै नमः। ॐ दुं दुर्गायै नमः। ॐ दुं दुर्गायै नमः। एतावन्तं समयम्
एतावन्तं समयम् सर्वापद्भ्योऽपि रक्षणं कृत्वा देशस्य परमिदानीम् ताटस्थ्यं वहसि दुर्गाम्ब अपराधा बहुशः खलु पुत्राणां प्रतिपदं भवन्त्येव को वा सहते लोके सर्वांस्तान् मातरं विहायैकाम् मा भज दुर्गे ताटस्थ्यं पुत्रकेषु दीनेषु के वा गृह्णन्ति सुतान् मात्रा त्यक्तान् वदाम्बिके लोके इतः परं वा जगदम्ब जातु देशस्य रोगप्रमुखापदोऽस्य न स्युस्तथा कुर्वचलां कृपाम् इत्यभ्यर्थनां मे सफलीकुरुष्व पापहीन जनतावनदक्षाः सन्ति निर्जरवरानकियन्तः पापपूर्णजनरक्षणदक्षाम् त्वां विना भुवि परान्न विलोके ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः श्री सद्गुरु दिव्य चरणारविन्दार्पणमस्तु பெரியவா சரணம். நீங்கள் கேட்க இருப்பது பெரியவா குரல். மகா பெரியவா உபன்யாசங்களில் இருந்து சில பகுதிகள். நமः பார்வதீபதயே. கோவிந்தநாமஸ்மீர்த்தனம். பட்டணத்தெல்லாம் விசேஷமான உற்சவம். பாக்கி எல்லா கோவிலையும் 63 பேர் வச்சிருந்தாலும் 63 சந்தாபல் 61 உற்சவங்கிறது சென்னை மட்டத்தில் எல்லாருக்கும் நினைவு வரும்படியாக பெரிய
அப்படி உற்சவம் பண்ணுறதுனால தான் நினைவு வருது 63 இருக்கான்ட்டு. இல்லை உற்சவம்லாம் என்னத்துக்காகனா எல்லா ஊர்லேயும் இருக்குதான் இருக்குது, உற்சவம் நடக்கல நினைவு இல்லை. ஏன்னா 63 பேர் மகான்கள் இருந்திருக்கான்ட்டு அந்த உற்சவத்தினால நமக்கு அவளை நினைச்சப்போ நமக்காவது கொஞ்சம் கெட்ட குணங்கள்லாம் அந்த ஒரு க்ஷணமாவது மறையிறது. அவள்லாம் நல்ல குணத்தினுடைய உச்ச நிலையை அடைஞ்சவாளுங்கிறதுனால அவளை நினைக்கிற சமயத்திலேயாவது கொஞ்சம் நமக்கு சாந்தம் இருக்கு. அந்த ஒரு க்ஷணம் இருந்தாலும் போறோம். அந்த மாதிரி கணக்கு பண்ணினோம் 63 பேர்னு. அதே விஷ்ணு பக்தி பண்ணினவா 12 ஆழ்வார்னு அவ ஒரு 12 பேர். இப்படி அவ்வளவுதானே மகான்கள். என்ன கணக்கு பண்ணி வச்சுட்டா அதுக்கு மேல பெரியவாள் கிடையாதா? அப்படி இவ்வளவுதான் சொன்னா பெரிய அபசாரமா கூட போயிடுமே. இவ்வளவுதான் சொன்னாலே இனி எத்தனையோ மகான்கள் இருந்திருக்கலாம். இதுக்கெல்லாம் வெள்ளக்கார தேசங்கள்ல இவ்வளவு பேர்னு பெரிய மகான்கள் இருந்திருக்கான்னு கேனனைஸ் பண்றதுன்னு அவர் கணக்கு வச்சுருக்கா. இவ்வளவு பேர் தான் சொல்லிடுறதுன்ட்டு. ஆழ்வாரார்னா 12 பேர் தான், 13 பேர் ஆழ்வார் கிடையாது. இன்னொருத்தர் ஆழ்வார்னு சொல்லி அந்த அதில் கொண்டு வைக்கக்கூடாது அப்படின்ட்டுலாம் ஒரு தினம் வருதுங்கிறது ஏதோ ஒரு கணக்கில் கொண்டு வந்துடணுங்கிறதுக்காக அவளும் இந்த மாதிரி வச்சுருக்கா வெள்ளக்கார தேசத்துலையும். இவர் கேனனைஸ் ஆனவர்னுட்டு. கேனனைஸ்னா ஒரு சம்பிரதாயம், கட்டுப்பாடு. கட்டுப்பாட்டுக்காக 63 12 சொல்றேன் சரியா. ஆனா அப்படி 63 சொன்ன மாத்திரம் இந்த நான் இந்த மாதிரி 63 சொல்லிட்டுவேன், இன்னும் 6 மகான்கள் இருந்தா என்ன பண்றது? இவாளுக்கு சமமா அவளை சொல்லப்படாதுன்னா கடைசியில் ஆயிடுறது 63 சொல்லிட்டுவானா அப்படிங்கிற பயந்துண்டு அந்த அபச்சாரத்துக்கு நான் பாத்திரமாகப்படாதுன்னு இது அநேகமா இந்த 63 கணக்கு பண்ணிங்கன்னா சுந்தரமூர்த்தி நாயனார்னு சொல்றது. அவர் இந்த 63 சேர்ந்தவர்ல அவரும் திருத்தொன்ற வகைன்னு தொண்டர்பட்ட வகையெல்லாம் பாடினவர். இப்ப கூட கோவில்ல போய் பார்த்தா கணக்கு பண்ணி பார்க்கலாம். பெரிய கோவில் எல்லாம் 63 எழுதியிருக்காரு. இப்பதான் லேபிள் கூட விட்டுருக்காள் இல்லையா. பிள்ளையார்னா விநாயகர்னு லேபிள் விட்டுற வேண்டியிருக்குப்பா. அதனால 63க்கும் பேர் வச்சு இருக்கு நிலக்கா. இந்த கோவில் இந்த 63ஓட நிக்கல. அதுக்கப்புறம் இன்னொரு 8 9 கூட இருக்கும் போல் இருக்கு. 72 வரைக்கும் போகும் போல் இருக்கு. தொகையடியார்கள்னுட்டு சில பேரில் வச்சு அதெல்லாம் ஒரு கூட்டத்தை இந்த மாதிரி குணமுடையவா, இந்த மாதிரி அனுஷ்டானம் உடையவா, இந்த மாதிரி பக்தி உடையவா ஆறா இருந்தாலும் அவெல்லாம் ஒரு கூட்டம். உதாரணமாக முப்பொழுதும் திருமேனி தீண்டுவார்க்கடியேன், அதுக்கு ஒரு சுவாமி மாதிரி ஒன்று வச்சு சிலை வச்சு முப்பொழுதும் திருமேனி தீண்டுவார்னு எழுதியிருக்கோம். இந்த 63க்கு அப்புறம் 64 65 66 67 70 வரைக்கும் போகும். முப்பொழுதும் திருமேனி தீண்டுவா திகாலத்திலையும் சிவபூஜை பண்றவான். எப்படி சந்தியானுஷ்டானம் திரிகாலத்திலையும் பண்ணணுமோ, பஞ்சாட்சர ஜபம் பண்றோமோ, அதுபோல சிவபூஜையே 3 காலத்திலையும் பண்றார். முழுநீர் பூசிய முனிவருக்கும் அடியேன் இன்னும் விபூதி சரணம் பண்ணிக்கிறான். அது சரீரத்துல சகல சரீரம் ஆக்னேயம் பஸ்மனா ஸ்நானம்னு தசவித ஸ்நானம் சொல்லிருக்கு. கோவனுடைய ஒரு குளம்படியிலேருந்து வரும்படியான தூளி இருக்கிற சந்தியா காலத்தில் அதனால ஒரு ஸ்நானம், அதனால சூரியனுடைய வெயில்னால ஒரு ஸ்நானம், சூரிய வெயிலும் மழையும் சேர்ந்து விழுந்தானா அது ஒரு ஸ்நானம், தனியா நதியில அவகாச ஸ்நானம், தீர்த்தத்தினால ஜலத்தினால ஸ்நானம், மந்திர புரோஷணத்தினால ஸ்நானம், கோமயத்தினால ஸ்நானம், மிருத்திகா ஸ்நானம், மண்ணுனால ஸ்நானம், இப்படி அநேக ஸ்நானங்கள் சொல்றதுல இந்த கணக்கு சரியா இல்லாம இருக்கலாம். இது ஒரு 10 ஸ்நானம் தனியா இருக்கு. அதுல இதெல்லாம் சேர்ந்ததுதான். நீங்க எழுதினுட்டு எல்லாம் அது வீட்டுக்கும் அது அரான் பேப்பர்ல எழுதினெல்லாம் இப்படி இல்லையே அப்படின்னு. அந்த மாதிரி முதல் ஸ்நானம் அதுல 10 ஸ்நானத்துல விபூதி ஸ்நானம்னுட்டு உடம்பு முழுக்க விபூதியை தாரணம் பண்ணிக்கிறதுக்கு பஸ்ம ஸ்நானம்னு சரி.
சரீரம் முழுக்க விபூதியினாலேயே தாரணம் பண்ணிக்கிறது. முதல்ல அது தாரணம்ங்கிறது குழைச்சிடுறதுக்கு பேரு. உத்பூலனம்ங்கிறது பொடி விபூதியாவே முழுக்க. உத்பூலனம், அவகுண்டனம், தாரணம்னு 3. உத்பூலனம்னா பொடி விபூதியை உடம்பு முழுக்க சேர்த்துக்கிறது, தடவி விடுறது, அதுக்கு உத்பூலனம்னு பேரு. அப்புறம் ஜலத்தில் கலந்து உடம்பு முழுக்க ஒரு தரம் தடவிக்கிறதுக்கு அவகுண்டனம்னு பேரு. அப்புறம் 12 இடங்கள்ல இந்த 3 விரல்னால இது திருமூர்த்தி சுரூபம்னு இதுக்கு தாரணம்னு பேரு. இந்த மாதிரி உத்பூலனம், அவகுண்டனம், தாரணம்னு 3 பிரகாரம். அதுல விபூதி பூசிடுறதுன்னா நீர் பூசல்னா உத்பூலனுக்கு தான் பூசல்னு பேரு. இந்த மாதிரி முழுநீர் பூசிய முனிவர்க்கும் அடியேன், முப்பொழுதும் திருவேணி தீண்டுவார்க்கடியேன் என்ன இப்படி அந்த மாதிரி யாரா இருக்காளோ அவள்லாம் பொது மகான்கள்னா, இவெல்லாம் ஒரு அனுஷ்டானத்தோடு இருக்கிறாதுன்னா, ஒரு காரியம்னா அது விபூதி பூசுறது, ஒரு பூஜை பண்றதுன்னு ஒரு காரியம்னா, காரியமே தெரியாம கண்ணப்பர் போல ஒன்றும் தெரியாம மாம்சம் எடுத்துட்டா கூட அது கூட சுவாமிக்கு சேர்க்கப்படாதுன்னு கூட தெரியாம, எச்சலோட சுவாமி வேலை படப்படாதுன்னு தெரியாம எச்சல சுவாமி வேலை பக்தினாலே அந்த மாம்சத்தை கொண்டு போய் கொடுக்கறது, அது ஒண்ணுமே ஒரு அனுஷ்டானம் தெரியாது, ஆச்சாரம் தெரியாது, பக்தி மாத்திரம் தன்னுடைய உயிரை கூட கொடுத்துருவோம்ட்டு அவ்வளவு அன்பும் கண்ணால உருகி உருகி இருக்க முடியாம எத்தனை பேர் இருப்பாள். ஆச்சாரமோ அனுஷ்டானமோ இந்த விஷயங்கள்லாம் தெரியாம சாஸ்திரம் தெரிஞ்சு விபூதி எப்படி தூரணம் பண்ணிக்கிறது, பூஜை எப்படி பண்றதுன்னு தெரிஞ்சவாள்லாம் இந்த கணக்கெல்லாம் சேர்றவா இப்படியும் அநேகம் பேர் இருப்பாளுக்கு எல்லாரும். அதனால கடைசி முடிவுல அப்பாலும் அடிசார்ந்தார் அடியாருக்கும் அடியே. அப்பாலும்னா இந்த 63ன்னா தமிழ் பேசுற ஊருக்குள்ளதானே வச்சுட்டு இருக்கோம் 63ன்ட்டு, அது கன்னடத்துல இல்லைன்னு அர்த்தம். இல்ல ஏதோ ஒரு கணக்கு. முதல்ல ஆழ்வார்னர் இந்த கோச்சங்கி சோழ நாயனார்னு இருக்கிறதுக்குள்ள பழைய சோழராஜா, பழைய சோழராஜா அவர் தான் முதல்னு சொல்லலாம். சுந்தரமூர்த்தி நாயனாருக்கு முன்னோடு இருக்கிறது அப்புறம் மாணிக்கவாசர், இவெல்லாம் அப்புறம் சுந்தர சம்பந்தர், இவெல்லாம் கடைசின்னு வச்சுக்கிறோம். இல்லை பட்டினத்தாரோட முடிவுன்னு ஒன்றா வச்சுக்குவோம். ஏதோ ஒரு காலத்துக்குள்ளதானே சுமார் ஒரு 1000 வருஷம் வச்சுக்குவோம் இதுக்கு அதுக்கும். அந்த 1000 வருஷத்துக்கு முந்தியும் ஆறான் மகான்கள் இல்லையா, ஹிந்தியும் இருக்க மாட்டாளா அப்படின்னு இப்போ ஒரு 10 வருஷத்துக்கு முந்தி எங்க பார்த்தாலும் எந்த சவுத்துலையும் எந்த தூண்லையும் எந்த கோபுரத்துலையும் எந்த கோவில்லையும் எந்த ஸ்கூல்லையும் எங்க பார்த்தாலும் ஆஞ்சநேயரை ஒரு நிமிஷத்துல இருக்குன்னு எழுதிட்டு இருந்தாங்க. பரமபக்தனம் ஒரு நாளைக்கு ஒரு 100 ஆஞ்சநேயர் எழுதிடுவோம் இருக்கோம். அந்த மாதிரி எங்க பார்த்தாலும் எழுதுறது, எந்த ஊருக்கு போனாலும் நிமிஷம் கிருகிருன்னு அதே காரியமா ஒரு ராமருடைய பக்தர் ஆஞ்சநேயர்னா ஆஞ்சநேயருடைய பக்தர் ஆயிட்டாவும் ஆஞ்சநேயர்னுட்டு. அப்படி எத்தனையோ மகான்கள் இருந்திருக்காள, பிற்காலத்திலும் இருந்திருப்பா. வேற தேசங்கள்லயும் சிவபக்தா இல்லையா, உலகம் முழுக்க சிவபக்தா இல்லையா. இப்ப பத்ரிகாஸ்வரம், கேதாரம் முதற்கொண்டு சிவலிங்கங்கள், திரியம்பகம், கேதாரம், மகாகாலம், உஜ்ஜயினி, இப்படி இருந்தால் மகாட்சேத்திரங்கள்லாம் சோமநாதம், காசி, இப்படி புண்ணியம், ஸ்ரீசைலம், இப்படி கணக்கு வைக்கலாமே. அப்பேற்பட்ட இடங்கள்லையும் மகான்கள் இருந்துதானே, அப்பேற்பட்ட சிவபக்தி இருந்துதானே நிறைய சிவக்ஷேத்திரங்கள் ஏற்பட்டிருக்கு. இங்க நாயன்மார்கள் இருந்து சிவக்ஷேத்திரங்கள் வளர்த்துருக்கிற மாதிரி அங்கேயும் மகான்கள் இருந்துதானே சிவக்ஷேத்திரங்கள்லாம் இருந்திருக்கு. அதனால அப்பேற்பட்ட எல்லாரும் இல்லையா, நம்ம தேசத்துலயே இல்லை சிவபக்திங்கிறது. இன்னும் இப்போ இந்த ஆர்கியாலஜி இருக்கு பார்த்தா இப்போ சமீபத்தில் எங்கேயோ ஒரு பத்திரிகையில போட்டிருக்கான், ரஷ்யா முழுக்க சிவலிங்கமா இருக்கு, ஈஜிப்ட் முழுக்க சிவலிங்கமா இருக்கு, அமெரிக்கா முழுக்க சிவலிங்கமா இருக்கு, ஸ்வீடன் முழுக்க சிவலிங்கமா இருக்கு, எங்க பார்த்தாலும் சிவலிங்கமா இருக்குன்னுட்டு. அதுக்கு முந்தி எங்க பார்த்த லோகம் முழுக்க சிவலிங்கம் இருந்திருக்கு, சிவபக்தி இருந்திருக்குன்னுட்டு அந்த சமீபத்தில் போட்டிருக்கான். எங்கேயோ இப்போ ஒரு வாரத்துக்குள்ள பார்த்தேன், அங்க இருக்கு இங்கே இருக்குன்னு போட்டிருக்காங்க. நிஜமா போய் எழுதியிருக்கேன் நிறைய. ஆனால் நானும் ரொம்ப நாளைக்கு இங்கே கேட்டுட்டு இருக்கேன், கணக்காக எழுதியிருக்கேன். இங்கே ஒரு பத்திரிகையில பார்த்தேன், ராக்கி மவுண்டன் சொன்ன கரை முழுக்க ஒரே சிவலிங்கமா இருக்கு, ஈஜிப்ட் நைல் கரை முழுக்க சிவலிங்கமா இருக்கு. இப்ப நம்ம ஊர்ல எத்தனையோ வயலெல்லாம் சிவலிங்கம் கிடைக்கிறது இல்லையோ, கணக்கு எல்லாம் போகும் இல்லாம. அந்த மாதிரி எங்க பார்த்தாலும் அந்தந்த நாடுகள்லயும் பார்த்தா ஒரே சிவலிங்கமா தெரியாது. சிவபூஜா லோகத்துல இஷ்டமா இருந்திருக்கு பூலோகம் முழுக்க அப்படிங்கிறது. நம்ம நாட்டுல எப்படி இருக்கோ இதே மாதிரிதான் எல்லா நாட்டிலையும் இருக்கு. இப்ப கோவிலும் பூஜையும் நடந்துட்டு இருக்கு, பேர் இருக்காது நம்ம நாட்டுல. அது இப்போ கோவில் பூஜை நடக்கிறதுக்காலும் கோவில் பூஜை நடக்காத சிவலிங்கம் ஒரு 100 பங்கு கூட இருக்கு நம்ம ஊர்ல. எந்த வயல்ல போனாலும் சரி, எந்த மரத்தடியில் போனாலும் சரி, எந்த கரையில போனாலும் சரி,
கோவில் இல்லாத சிவலிங்கம் இருக்கு. சில சமயம் அந்த சிவலிங்கத்துக்கும் அதிர்ஷ்டம் வாசிக்கிறது, ஆறான் கோவில் விட்டு விடுறான் பெருனை கிடைக்கிறது, அப்படியும் சில சமயங்கள் வாசிக்கிறது. இந்த மாதிரி சிவலிங்கங்கள் நிறைய பூலோகம் முழுக்க எங்க பார்த்தாலும் இருக்குன்னுட்டு அங்கங்க பார்க்கிறவா பாக்கி இப்போ கிறிஸ்துவ மதமா பௌத்த மதமா மகோதி மதமா இதெல்லாம் வரத்துக்கெல்லாம் முந்தி ஜனங்கள் சிவபூஜை லோகம் முழுக்க பண்ணிட்டு இருந்திருக்கா அப்படிங்கிறதுக்கு அடையாளம் இருக்குன்னு சொல்றா. அங்கங்க ஆர்கிராஜிகள் பார்த்தவா எல்லாரும் இப்ப சமீபத்தில் இன்னும் இன்ன தேசம்னே கணக்கு பண்ணி சொல்லி வச்சிருக்கான், எழுதி வச்சிருக்கான். அந்த மாதிரி சிவபக்தால் எங்கேயும் இல்லையா? இந்த 63க்குள்ள தமிழ் தேசத்துக்குள்ள இதுக்குள்ள அடைக்கினா ஒரு அபசாரம் இல்லையா? இது பக்தால் நாம் அபசாரம் பண்ணதா இல்லையா அப்படின்னு நினைச்சிட்டு சுந்தரமூர்த்தி சுவாமி என்ன பண்ணினார், அப்பாலும் அடிசார்ந்தார் கடியார்க்கும் அடியே. அப்பாலும்னா நம்ம நாட்டு இந்த 63 பேரை சொன்னேனே, திருத்தொண்டர்களை சொன்னேனே, இந்த இங்க நமக்கு தெரிஞ்ச தொண்டர்களை, நம் சரித்திரத்தில் தெரிஞ்ச தொண்டர்களை சொன்னேனே, இவர்களுக்கு இவர்கள் எந்த நாட்டுக்குள்ள இருந்திருக்காளோ இதுக்கு அப்பாலும் இந்த நாட்டுக்கு பக்திக்கு நாடு கணக்கு கிடையாது, பக்திக்கு காலக்கணக்கு கிடையாது. அப்பாலும்னா இந்த கால வரைக்கும் அண்ணண்ட, இந்த தேசம் வரைக்கும் அண்ணண்ட 6 அடிசா இருந்தவரோ அவர்களுக்கு எல்லாருக்கும் முடியும் அப்பா அப்படி தெரிவிச்சிருக்காரு. இப்போ அப்பால மடிசா இருந்தாருன்னு ஒன்று எழுதியிருப்பார். ஒரு 63க்கு அப்புறம் 1972 அப்பால மடிசா இருந்தாரு மேல ஒரு லேபிள் போட்டிருக்கோம், லேபிள் போட்ட இடத்துல. அதனால அந்த அபச்சாரத்துக்கு இடம் வச்சுக்கல. இதான் நமக்கு தெரிஞ்ச வரைக்கும் மகான்களை சொன்னோம், வாயால அவளை சரித்திரம் சொன்னோம், தெரியாதவாள் எத்தனை பேர் இருப்பான். அதனால ஒரு கணக்குக்குள்ள கொண்டு வந்தா பெரிய அபச்சாரம் அப்படின்னு அப்பால மடிசா இருந்தா. இந்த தத்துவத்தை தான் தியாகிவாளன் சொல்றப்போ எந்தரோ மகானுபாவல் அந்தரிக்கு வந்தனம். எத்தனையோ மகான்கள் இருப்பா, விக்டோரியா மெடலும் வீர சக்கரமும் வாங்கினவன் எவனோத்தன் இருப்பான் அதிர்ஷ்டத்தினால. இவனை காட்டிலும் வீரன் இருந்திருப்பான், தியாகம் பண்ணியிருப்பான், அவனுக்கு தெரியாம போயிருப்பான், அவனை சொல்றவாள் எல்லாம் இருக்கும். அதனால அன்னோன் சோல்ஜருங்கிறதுக்காக ஒரு ரீத் ஒன்று போடுறதுன்னு வச்சுட்டு இருக்கா. இப்போ அந்த மாதிரி எந்தரோ மகானுபாவலும் அவளுடைய சுரூபமே தெரியாது, அவள் இன்னாருன்னு தெரியாது. அவளுக்கு எவ்வளவு பேர் மனம் உருகி வச்சிருந்து பகவானை பிரத்யட்சமா அடைஞ்சு அதை தவிர வேற மனுஷனையே நாம் லட்சியம் பண்றதில்லை, பகவானை தவிர வேற காரியம் நமக்கு இல்லை, உண்மையான பொருள் அதுதான், அந்த உண்மை பொருளிடத்துல தான் நம்முடைய மனசு இருக்கணும்னு நினைச்சவா எத்தனையோ பேர் இருப்பான். எந்தரோ மகானுபாவில் அந்தரிக்க வந்தனம் அப்படின்னா தியாகித்தான். அப்பால் ஒண்டி சார்ந்தார் கடியார்க்க ஒழிங்கிற தத்துவம் தான் எந்தரோ மகானுபாவில் அந்தரிக்க வந்தனம்னுட்டு தியாகர்வாள் சொன்ன. அப்படி எத்தனையோ பேர் இருந்தாலும் ஜனங்களுடைய மனசை நிறைய ஆகர்ஷிக்கிறவா 63 பேர் இருக்கா. இவ ஆழ்வார்கள் நிறைய இருக்கா. இன்னும் மகான்கள் சங்கநூல்கள்ல அப்படின்னா கணக்கு வழக்கெல்லாம் இருந்திருக்கா. இருந்தாலும் நம்ம தேசத்துல நமக்கு தெரிஞ்சத்துல தமிழ் பேசுகிற தேசத்துல இவ அதை சேர்ந்தவாளோ சேராம இருந்தாலும் சேர்ந்தாலும் சேராதனாலும் பட்னத்தார், தாயுமானவர், ராமலிங்க சுவாமி இவா 3 பேரையும் தெரியாதவா கிடையாது தமிழ் தேசத்துல. என்னோட சூலூர்பேட்டைக்கு என்ன போனா என்னன்னு தெரியாம இருக்கலாம், இங்கே மலையாளத்துக்கு போனாலும் தெரியாம இருக்கலாம். பட்டணத்து பிள்ளைன்னா எல்லாருக்கும் தனக்கனோ ரொம்ப சொந்தக்காரர் மாதிரி அபிப்பிராயம் இருக்கு. அவர் யாரோ எந்த ஊர்ல இருந்தாரோ என்ன ஜாதியோ நமக்கு தெரியாது, எல்லாருக்கும் நமக்கு சொந்தக்காரர் ரொம்ப சொந்தங்கிற ஞாபகம் பட்டணத்தாருடைய. அவன் பாடின பாட்டு நமக்கு தெரியுமோ தெரியாதா, இதோ 4 வாக்கியத்தை வச்சிருந்தாவது ரொம்ப சொந்தமா. அதை காட்டிலும் பலாப்பழத்தை உரிச்சு கொடுக்குற மாதிரி உருகின்றே இருந்து தாய்மானவருடைய பாடல்லாம் அவ்வளவு பிரியம். இப்போ படிச்சவா படிக்காதவா எல்லாருக்கும் பிரியம் வந்திருக்கிறது ராமலிங்க சுவாமிகள்ட. இப்போ ஒரு 50-60 வருஷமா. அதுக்கு வந்து தாய்மானவர் பட்டினத்தான் 2 பேரும் தான் தெரியும். சமீபத்தில் இருந்ததுனால ராமலிங்க சுவாமிகளுடைய உற்சவம் அது நடந்துருக்குது. இப்போ அந்த ராமலிங்க சுவாமிகள் நான் சென்னப்பட்டினத்துல வந்து ஒரு 4 மாசமா 3 மாசத்துக்கு மேல இருக்கிறதுனால சென்னப்பட்டினத்தை ஸ்தோத்திரம் பண்ணணும்னு ஒரு ஆசை. அதுக்காக இன்னைக்கு சென்னப்பட்டினத்தை ஸ்தோத்திரம் பண்றதுன்னு தீர்மானம் பண்ணிட்டு இருக்கேன். இந்த மாதிரி இத்தனை நாள் இந்த மண்ணில் உட்காந்துருக்கு நன்றி இல்லாமல் விடணும் அது. அதனால இந்த ராமலிங்க சுவாமி என்ன சொன்னார், தர்மமிகு சென்னையில் கந்தகோட்டத்து கந்தசுவாமி ஒரு ஸ்தோத்திரம் பண்றப்போ சென்னப்பட்டினம்ங்கிறது தர்மம் மிகுந்தது. என்ன தர்மம் மிகுந்தது சென்னப்பட்டினத்துல? முகசில் பிச்சை கிடைக்காதவெல்லாம் மட்டும் பட்டணத்து கொடி வந்துடுறா.
நிறைய வந்துடுறா. இவன் என்னடா பண்றது அவளேன்ட்டு யோஜனை பண்ணிட்டு இருக்கா. ஒரு ரொம்ப நாளாக யோஜனை பண்ணிட்டு இருக்கா. எதாவது தீர்மானம் பண்ணுவோம்னுட்டு இன்னும் யோஜனை பண்ணிட்டே இருக்கா அந்த ப்ராப்ளத்தை தீர்மானம் பண்றதுக்கு. இந்த தர்மம் இல்லை அவர் சொன்னது. தாய்மானவர் பட்னத்தார் இவ 2 பேரும் தெரியாதவா, தமிழ் பேசுறவன்ல ஒத்துன்னு இருக்க மாட்டான். தெரியாதானே பார்த்தாளான்னு கேட்டால் பார்க்கறதுக்காலும் ஜாஸ்தி உறவுங்கிற மாதிரி எல்லாருக்கும் ஒரு அபிப்பிராயம் இருக்கும். அந்த மாதிரி தர்மம் மிகுந்தவா சென்னப்பட்டணத்தில் இருந்தவா மாதிரி பாக்கி எங்கேயுமே இல்லை. அதான் தர்மமிகு சென்னையர்னு சென்னத்தை தர்மம் மிகுந்தவான்னு சொன்னான். யார் இப்படி தர்மம் மிகுறது? யார் இருந்தா? ராமலிங்க சுவாமியில் ஆர வச்சுன்னு சொன்னாலும் தெரியல. எனக்கு தெரிஞ்சவா 2 பேர் தீர்மானமா தர்மம் மிகுந்தவாள் கேள்விப்பட்டிருக்கேன். பச்சையப்பன் பட்டணத்தார் எப்படி தெரியாதவா இல்லையோ, தாய்மானவர் எப்படி தெரியாதோ, பச்சையப்பனை கேட்காதவாறு இருக்க மாட்டான். பச்சையப்பன் ஹைஸ்கூல் காலேஜ் வச்சதுனால இல்லை, எங்க பார்த்தாலும் எந்த கோவில்லையோ எந்த ஊர்லயோ பச்சைப்பண்ணு திரு இல்லாத ஊர் அநேகமா இருக்காது. பட்டணத்தில் கூட இருக்கா பச்சைப்பண்ணு திரு, பச்சைப்பண்ணு திரு பட்டணத்தில் கூட இருக்கு. நான் திருவிடம்பூர்ல பார்த்துருக்கேன், கும்பகோணத்தில் பார்த்துருக்கேன். எங்கெங்க கஷேத்திரங்களில் எந்தெந்த கோவிலாக இருந்தாலும் அந்த கோவில் வாசல்ல ஒரு மயில்கல் மாதிரி ஒன்று போட்டு நல்லா பச்சைப்ப முதல்ல தர்மம் அவருடைய சம்சாரம் எழுதி வச்சு ஒவ்வொரு கோவிலையும் எழுதி வச்சிருக்கேன். கோயில்னு வேறு, வைஷ்ணவ சம்பிரதாயத்தில் கோயில்னா ஸ்ரீரங்கத்துக்கு வேறு, சைவ சம்பிரதாயத்தில் கோயில்னா சிதம்பரம்னு வேறு. கோயில் மூத்த திருப்பதிகம்னா சிதம்பரம் அர்த்தம், கோயில்னா சிதம்பரம் அர்த்தம். கோயில் ஒழுகுன்னா ஸ்ரீரங்கம்னு அர்த்தம். கோயில்னா வைஷ்ணவால கோயில்னா அதுக்கு தான் பேரு. வைஷ்ணவால கோயில் திருமலை பெருமாள் கோவில்னு பேரு. திருமலைங்கிறது திருப்பதி எத்தனை மலை இருந்தாலும், பெருமாள் கோவில்ங்கிறது காஞ்சிபுரம், கோயிலுங்கிறது ஸ்ரீரங்கம். கோயில்னா ஸ்ரீரங்கம், பெருமாள் கோயில்னா காஞ்சிபுரம் அப்படின்ட்டு. இப்போ யாரான வைஷ்ணவ ஒருத்தர் பேசினா நான் காஞ்சிபுரத்துக்கு போயிருந்தேன்னா சரி ரொம்ப மட்ட வைஷ்ணவன்னு தீர்மானம் பண்ணுவேன். பெருமாள் கோயிலுக்கு இருந்தேன்னு சொல்லணும் தவிர காஞ்சிபுரத்துக்கு இருந்தேன்னு சொன்னா பெருமாள் கோயில்னு சொல்லி ஆகணும். அந்த மாதிரி கோயிலுங்கிறது ஸ்ரீரங்கம், கோயிலுங்கிறது சிதம்பரம். இந்த ஸ்ரீரங்கத்திலையும் சிதம்பரத்திலையும் நித்தியம் எவ்வளவு தர்மம் நடக்கிறதோ அவ்வளவு தர்மத்திலேயே பாதிக்கு மேல தர்மம் மணலி குடும்பத்தினுடைய தர்மம். இன்னும் மணலி மாதிரி சின்னையா முதலியாருடைய அந்த வம்சத்தினுடைய தர்மம். அது சென்னப்பட்டினத்தில் இருந்து எப்போதும் சென்னப்பட்டினத்துக்கு பிரபுக்கள் மணலிங்கிறது. அதே மாதிரி சில்லற கோவில், பெரிய கோவில், சின்ன கோவில், எங்க பார்த்தாலும் அக்ரஹாரங்கள், எங்க பார்த்தாலும் தானம் தர்மம் எல்லாம் பண்ணினது மடத்துக்கு முதற்கொண்டு தர்மம் பண்ணியிருக்கா. அங்க இருந்து பச்சை முதலியார் வரும், அவருடைய சம்சாரம். பரம்பரை பிரபு மணலி முதலியார் ஒரு சின்ன கூலி வேலை பண்ணி கூலிக்கு முதல்ல போய் இதுல இருந்து இவ்வளவு லோகத்துல ஒத்தனும் அந்த மாதிரி தர்மம் பண்ணலைன்னு அவ்வளவு சொல்லும்படியான ஒரு பெரிய வேத பாடசாலைகள். இப்ப இந்த பச்சை காலேஜ் ஆயிருக்கு, முதல்ல வேத பாடசாலையா இருந்து அப்புறம் கொஞ்சம் கொஞ்சமா எல்லாருக்கும் சேர்த்து அதுக்கப்புறம் மேல அப்புறம் பெரிய காலேஜா இது ஸ்தானத்துக்கே முக்கியமான ஒரு காலேஜா ஏற்பட்டு வச்சு இந்த இடத்துல சென்னையில, காஞ்சிபுரத்துல, சிதம்பரத்துல அதே மாதிரி அங்கேயும் வேத பாடசாலை, இங்கேயும் வேத பாடசாலை, இங்கேயும் வேத பாடசாலை வச்சிருந்தா அது இப்ப வேத பாடசாலைக்கு ஆளும் வரதில்லை. 2வது இப்ப இருந்தா அதோட ஜீவனத்துக்கும் புரியும் இல்லை, ஜீவனத்துக்கு உபயோகமா இருக்க முடியாது. கொஞ்சம் கொஞ்சமா ஸ்கூலா வச்சு அப்புறம் காலேஜா வச்சு அந்த மாதிரி எப்படியோ அந்த தர்மமானது விஷயம் நடந்துட்டு இருக்கு. அதனால மணலி முதலியாரையும் பச்சை முதலியாரையும் தான் நினைச்சுட்டு சொல்லியிருக்கணும் போல இருக்கு. ராமலிங்க சுவாமி தர்மமிகு சென்னையில் கந்தகோட்ட வளர்ந்து கந்தசாமி சுவாமியை சொல்றப்போ தர்மமிகு சென்னையர்னு சொன்னார். ஆக நமக்கு தெரிஞ்சது 2 பெரிய பிரபுக்கள் பூலோகத்தை. நமக்கு இன்னொரு லோகத்துல ஒருத்தர் இவ்வளவு பண்ணினாலோ பண்ணலையோ சந்தேகம். இன்னொரு தேசங்களை அவ்வளவு பெரிய காரியம் மணலி முதலியாரோட குடும்பமும் பச்சை முதலியாரும். மணலி முதலியார் குடும்பம் சொல்லலாம் பரம்பரையா, பச்சை முதலியார் அவர் தான், அவர் 2 பேர் தான். அவ பரம்பரை பிரபுக்கள். இவ்வளவு வித்வான்களை தான், இவ்வளவு சங்கீதத்தை தான், இவ்வளவு தர்மங்களை தான், இவ்வளவு கோவில் தான் ஆதரிப்பிச்சிருப்பாள்னு சொல்ல முடியாது. நாம் பால்யத்தில் 907 இதுக்கு கொள்ளடம் தாண்டி ஆணைக்கார சித்திரம் தாண்டினோடனே போனேன். இங்கிருந்து இந்த ஆறுகாட்டு பக்கத்தில் கலவைங்கிற கிராமத்தில்
பெரிய ஆச்சாரியால் இருந்தா. அங்கிருந்து நாம் கும்பகோணத்துக்கு போற காலத்துல முதல்ல இந்த கொரடம் தாண்ட வேண்டியிருந்தது. அப்போ பழைய பாலம் இருந்தது. நான் இங்க கலவைக்கு வரத்துக்கு முந்தி சிதம்பரத்தில் இருக்கிறப்போ, திரும்பியும் கலவையிலேருந்து 1907 இதுக்கு போறப்போ, கும்பகோணத்துக்கு போறப்போ பழைய பாலம் போயிட்டுது. கொரடத்துல தான் நடந்து போக வேண்டியிருந்தது அந்த சமயத்தில். அது தாண்டின உடனே, கொரடத்துக்கு அக்கறை தாண்டின உடனே 2-3 மைல்ல புத்தூர்னு ஒரு ஊர். அந்த ஊர்ல ஒரு சத்திரம், ஒரு வேத பாடசாலை, இது ரெண்டும் நடந்துட்டு இருந்தது. நான் போன அன்னைக்கு சனிக்கிழமை. ஒரு 200 பேர் ஏழைகள் பரதேசிகள், எல்லாருக்கும் எண்ணெய். அத்தனை பேருக்கும் இலை போட்டு சாப்பாடு. அதில் சமாராதனை ஆன உடனே எத்தனை பேருக்கும் இலை போட்டு சாப்பாடு, எல்லாருக்கும் எண்ணெய், எவன் வந்தாலும் எண்ணெய். வேத பாடசாலை பையன்களுக்கு வேற ஒரு பாடசாலை அவ்வளவு பையன்களுக்கு கவனம் கிடையாது, அவ்வளவு நல்ல கவனம். இது மணலி முதலியாருடைய பாடசாலை. ஸ்ரீரங்கத்தில் வேறு பாடசாலை வச்சிருக்கா, சிதம்பரத்தில் அத்தனை பேர் இருந்து இஷ்டாளுக்கும் ஏற்பாடு பண்ணியிருக்கா. அதோட கூட அங்கே தனியாக ஒரு வேத பாடசாலை புத்தூர் கிராமத்தில். அப்படி ஒவ்வொரு இடத்துலையும் ஒரு இடத்துல அவ்வளவு அந்த குடும்பத்தில், அதனால் மணலி குடும்பத்தில் இப்போ தீஷ்வராள், இப்போ தீஷ்வராள் கீர்த்தனை சொல்கிறேன். இந்த தீஷ்வராளுடைய ஆதரவு, தீஷ்வராளை ஆதரித்து இவ்வளவு தூரம் முன்னுக்கு கொண்டு வந்தது, சங்கீதத்தில் கூட முன்னுக்கு கொண்டு வந்தது மணலி முதலியாருடைய ஒரு ஆதரவு தான் அவளுக்கு. அந்த மாதிரி 2 குடும்பம் லோகத்துக்கு முழுக்க, ஒன்று குடும்பம், ஒன்று ஒரே ஆள், பச்சையப்பன் அவர் தான். அந்த மாதிரி 2 இருந்தது. அதனால தர்மம் இருந்தது. அந்த தர்ம வாசனை இன்னும் விடலேன்னு தோணித்து எனக்கு. பட்டணத்தில் பச்சையப்பன் முதலியார் எவ்வளவு பரம ஏழையா இருந்து நிறைய பொருள் மகாலட்சுமியுடைய கட்டாட்சத்தினால கிடைச்சு அது அவ்வளவும் ஈஸ்வரார்ப்பணம் பண்ணினாரோ, பொருள் கிடைச்ச மாதிரி பரம ஏழையா இருந்து நாமகள் சரஸ்வதியினுடைய கட்டாட்சம் நிறைய பித்து பண்ணினால நம்ம தேசத்துக்கே முதல் கீர்த்தி முத்துசாமி இருவாளால. இப்போ ஹைகோர்ட் ஜட்ஜினா முத்துசாமி தான் பேரு. இப்போ என்ன பண்ணிட்டு இருந்தானா, அப்படியே லாந்தல்ல ஆஷன் இருந்தாருன்னு கதை. முனிசிபாலிட்டி கூட கிடையாது இருக்கப்போ தெருவிலாந்தல்ல படிச்சு அந்த மாதிரி இன்னைக்கும் ஹைகோர்ட் ஜட்ஜினா யாருன்னா முத்துசாமியர்னு அர்த்தம். பாக்கி ஹைகோர்ட் ஜட்ஜினா எல்லாத்துக்கும் பேர் தெரியாது. ஹைகோர்ட் ஜட்ஜினா முத்துசாமியர்னு சினானிமஸ். அந்த மாதிரி உட்காந்துருக்காவ. அதே மாதிரி ஏழையா இருந்து எங்கேயோ ஆராத்து வீட்லையாவது இப்படியே சாப்பிட்டு தமிழே வளர்த்து உலகத்தில் இப்போ சங்க நூல், சிலப்பதிகாரம், அது இது சகல நூல்கள் ஏதாவது இருக்கு, தமிழுக்கு ஒரு புஸ்தகம் இருக்குதுன்னு வந்துதானே அவ்வளவு புஸ்தகங்களையும் இப்போ எடுத்ததுன்னு அவளுக்கும் அதே மாதிரி அவள் கீர்த்தி வாங்காம சமீபத்தில் நாவெல்லாம் பார்த்து இருந்தது சாமநாதிருவாள். அவளும் சாஸ்வதமா அவளுடைய ஒரு ஞாபகம் எல்லாருக்கும் வரத்துக்கும் ஏற்பாடு பண்ணிவிட்டா. பிரசன்சி காலேஜில் ஹைகோர்ட்டில் அவளுக்கு ஸ்தானம். 2 பேரும் இந்த பொருள்ங்கிறது இல்லாமல் சரஸ்வதியினுடைய கல்வி நிறைஞ்சு வழங்கினது இவா 2 பேர் இந்த இடத்துல. அவளும் தர்மத்தை விடல. முத்துசாமிவாளும் கிராமத்திலே அவள் உத்தியோகம் பண்ணி சம்பாதிச்சதுலேருந்து, உத்தியோகம் பண்ணி சம்பாதிச்சா பச்சை முதலியார் மாதிரி அவ்வளவு சம்பாதிக்க முடியாது. அதனால அவர் பழமையா இருந்து லட்சுமி கட்டாட்சம் வந்துட்டு இருக்கு. வேலை செஞ்சு சம்பாதிச்சா நிறைய சம்பாதிச்சா, உத்தியோகம் பண்ணினா ஒரு கணக்கு உள்ளதான் இருக்கணும். அது அப்படி சம்பாதிச்சாவா. அதுலேருந்து அவளும் ஒரு தர்ம பாடசாலை ஒன்று வச்சா. இப்போ அது அந்த ஞாபகத்துக்காக அப்படி அப்படி மாதிரி திருச்செந்தூர்ல இப்போ 2 வேதமும் சேர்ந்து பாடசாலை இப்போ நடக்கிறது. அவருடைய ஞாபகத்துக்காக அவள் வம்சத்தில் இருக்கிற ஒரு குழந்தை திருச்செந்தூர்ல பாடசாலை நடத்திட்டு இருக்காங்க. மாயவரத்துலேருந்து ரொம்ப நாள் என் பாலியத்திலாம் மாயவரத்தில் பெருசாக நடந்துட்டு இருந்தது. முத்துசாமி பாடசாலை வச்சு அதுக்கப்புறம் திருச்செந்தூர்ல அந்த பாடசாலை நடந்துட்டு இருக்கு. சாமிநாத இருவார்
முத்துசாமி இருவாள் சம்பளம் கூட இல்லை சாமிநாத இருவாளுக்கு. உழைச்சது தமிழுக்குன்னு எத்தனை வயசு, 80 வயசுக்கு மேல வரைக்கும், அந்த க்ஷணம் வரைக்கும் உழைச்சது ஐயர்வாள். ஐயர்வாள்னே பேர் வந்துட்டு அவளுக்கு. அவர் நான் போனேன், நான் ஒரு வருஷம் சிவராத்திரிக்கு போயிருந்தேன் காளஹஸ்திக்கு. சிவராத்திரிக்கு மறுநாளைக்கு சுவாமி அந்த மலையை, காளஹஸ்தி மலையை சுத்துறது உண்டு. அது நல்ல வெயில், மாசி மாசமா, பங்குனி மாசம் ஆரம்பிச்சுடும், சித்திரை வெயில், நல்ல வெயில். அந்த வெயில்ல சுவாமி ஒரு 10, 12, 13 மைல் சுத்தி வரும் மலையை சுத்தி. அது மலையை சுத்துற இடமா இருந்தானே கேட்க வேண்டாம், அங்க இருக்க முடியாத வெயில். இப்படி சுத்தி வரப்போ ரொம்ப கடுமையான இடத்துல அவ ஒரு தண்ணி பந்தல் வச்சிருந்தா சாமிநாதர். அந்த சிவபக்தியினுடைய அடையாளம், சிவபக்தால தானே இவ்வளவு கஷ்டப்பட்டு பின்னோடு வருவா. அவளுக்கு எந்த இடத்துல ரொம்ப தாபம் இருக்குமோ அந்த இடத்துல ஒரு கொண்டு போய் தண்ணி பந்தல் அவளுக்கு சொந்த செலவுல இருந்து சாமிநாதையர் சம்பாதிச்சவனு. சூட்சமான சிரமம் அவளுக்கு, பணம் சூட்சமா வர மாதிரி தர்மமும் சூட்சமா ஸ்தாபிச்ச சாமிநாதர். இப்ப மனித மரியாதை தர்மம், பச்சை மலை தர்மம் எல்லாத்துக்கும் பெரிய தர்மமா தோணுது எனக்கு. அந்த இடத்துல கொண்டு போய் அவர் அதை வச்சு சாமிநாதையர் அந்த தவிச்ச இடத்துல நான் ஒரு நாளைக்கு அந்த வெயில போயிட்டு வந்தேன். ஒரு நாளைக்கு போயிட்டு வந்து 3 மாசம் சிரமப்பட்டேன். அந்த வெயில் போயிட்டு சிரமம். அதனால அப்பேற்பட்ட தவிக்கிறவாளுக்கு அந்த இடத்துல ஒரு தண்ணி பந்தல் வச்சிருந்தேன். அந்த மாதிரி சென்னையில தர்மம் மிகுந்திருந்ததுன்னுட்டு. ஆனா இன்னொருத்தர் சொல்றதுக்காக தான் இவாளை தவிர இந்த மாதிரி கீர்த்தி சாஸ்வதமா இருக்கிறதுக்கு முத்துசாமி இருவார் ஆரம்பத்துல, நமக்கு தெரிஞ்ச கடைசியில் இருவார். மத்தியில இன்னொருத்தருடைய மூர்த்தியும் நமக்கு ஞாபகப்படுத்திருக்கு, வி. கிருஷ்ணன் இருவார். இப்ப இவ்வளவு தர்மம் சொல்றதோ அவரை பத்தி ஒரு நாளைக்கு சொல்ல முடியாது எனக்கு. ஒரு நாளைக்கு இந்தியன் பேங்க்ல இருந்து அந்த அதுல சேர்ந்தவ எல்லாரும் மடத்துக்கு ஒரு நாள் கைங்கரியம் பண்ணணும்னுட்டு, மடத்து செலவெல்லாம் எத்தனை செய்யணும்னு இந்தியன் பேங்க்ல இருக்கிறவெல்லாம் சேர்ந்து ஒரு நாளைக்கு வந்திருந்தா. பகல்ல அவளுக்கு ஏதான ஒரு வார்த்தை சொல்லணும்னு சொன்னா. அப்போ சொல்லிட்டேன் கிருஷ்ணாமிரவாளை பத்தி. பாக்கி பேரை சொல்லலையேன்னு மறந்து, இது குறையா இருந்தது எனக்கு. அதனால மணலி முதலியார் பச்சையப்பன் தான் சொன்னாத பூர்வம் இருக்கு. பச்சையப்பனா தான் இருந்தார் முழுக்க. இப்போ பச்சையப்பன் கல்லூரின்னு போட்டிருக்கு. அவருக்கு முதலியார் டைட்டில் கூட அவருக்கு ஆசை இல்லை, வேண்டியதில்லை இருக்கு. அப்புறம் முத்துசாமி இருவாள், கடைசியில் பரமசூட்சமா ஆகிருவாள். இவாளெல்லாம் சேர்த்து சொல்லணும்னு வேண்டியது. கிருஷ்ணாமி இருவாள்ல அன்னைக்கு ஒரு நாள் அவள்லாம் வந்திருக்கு, இன்னைக்கு சொல்லிவிட்டேன். இருந்தாலும் எல்லாரும் சொல்றப்ப அதுவும் அன்னைக்கு என்ன சொன்னீங்கிறது அதையும் சொல்லிடுறேன்ப்பா. உலகத்துல சொல்ற வழக்கம், உடல் பொருள் ஆவி 3ஐயும் அர்ப்பணம் பண்ணினான்னு சொல்றது வழக்கம். வி. கிருஷ்ணாமியர் இதெல்லாம் யோஜனை பண்ணாமல் இருக்கு. அவர் பால்யத்திலேயே இங்க இங்க என்னடா நமக்கு ஒன்னும் வக்கீல் பண்ணி இன்னும் பணமே வராது போல் இருக்கு, எங்க ஊரை விட்டு வேற எந்த ஊருக்கு வேணும், செலவு மாத்திரம் ஜாஸ்தியாச்சு பட்டணத்துல, அதனால வேற ஒரு ஊருக்கு போனா ஒரு முண்டு மூட்டை கட்டிட்டு ரயில் கூட புறப்பட்டு விட்டாருன்னு கதை. இங்க இருந்து அவ்வளவு ரொம்ப சமதசையில் இருந்து கூட இது அப்புறம் ஈஸ்வரனுடைய கட்டாட்சத்தினால அவரும் ஒரு பேர் வாங்கிட்டு இந்த ஊர்ல சென்னையில நல்ல காரியங்கள்லாம் செய்யறதுங்கிற ஒரு அனுகிரகம் ஈஸ்வரனால கிடைச்சது இருக்கு. அந்த கிடைச்சது மாத்திரம் இல்லாம பெரிய காரியம், விவேகானந்தர் நம்ம இந்தியா தேசத்துக்கே ஒரு பெரிய கீர்த்தி. இந்திய தேசத்துக்கு அமெரிக்காவினாலே டாலர்னால கீர்த்தி இல்ல, குண்டுனால கீர்த்தி இல்ல,
குண்டு போடுறதுனால கீர்த்தி இல்ல, பணம் இருக்கிறதுனால கீர்த்தி இல்ல. உண்மையும் தத்துவமும் பெரிய நிதியா இருந்திருக்கு. அந்த நிதியை கொண்டு போய் சொல்றேன்னு சொல்லி அப்ப அமெரிக்காவில் இருக்கும்போது பூலோகத்தில் போன சகல மதங்களுடைய கான்ஃபரன்ஸ் நடக்கிற காலத்துல அதுல போய் இவருக்கு சமானம் கிடையாதுன்னு பேர் வந்து இப்ப இவரால் இல்லை, இந்தியாவுக்கே வாஸ்தவம் உண்மையான தத்துவம் தெரியணும், சாந்தி வேணும், உண்மை மதமானது இருக்குன்னா இந்தியாவினுடைய ஒரு சாயில தான் இருக்குங்கிற ஒரு கீர்த்தி சம்பாதிச்சு வந்தார் விவேகானந்தர். அந்த விவேகானந்தருக்கு போறதுக்கு ரயில் சார்ஜ் இல்லை. இங்க இருந்து ஆத்திலேயே உட்காந்து தைரியமா போன்னு சொல்லி உட்காந்து ஏதோ கொஞ்சம் வசூல் பண்ணி இவரும் கையெழுந்து கொடுத்து அவர் இந்த மாதிரி கிளப்பி விட முடியாத ஒரு சௌகரியம் அப்புறம் வி கிருஷ்ணாவிற்கு கிடைச்சது. அந்த காலத்துல சென்னையில இருந்து அவர் பெங்காலில் இருந்தாலும் பட்டணத்துல இருந்தாலும் புறப்பட்டார் இங்க இருந்து வி கிருஷ்ணாவுடைய புரோத்சாகத்தினால. விவேகானந்தர் எப்படி பூலோகம் முழுக்க தெரிஞ்ச மனுஷன் நம்ம இந்தியா தேசத்துல, அதே மாதிரி அதுக்கு அடுத்தபடியா பூலோகம் முழுக்க தெரிஞ்ச மனுஷன் ஒரு முன்தலைமை. அதுக்கு நமக்கு அடுத்த முன்தலைமுறையில இவ அய்யர்வாள், சாமிநாத அய்யர்வாள் படிச்சவாள்ல அய்யர்வாள் மாதிரி சாஸ்திரி ஒருத்தர். சாஸ்திரின்னா ரைட் ஆனரோட சாஸ்திரி தான் சாஸ்திரின்னு பேரு. அவரை ஒரு ஸ்கூல் வாத்தியார் இருந்தாலும் உற்சாகப்படுத்தி அவருக்கு சிக்ஷை பண்ணி உட்காந்து வச்சு அவருக்கு நல்ல ஸ்திதி கொண்டு வந்தது முழுக்க கிருஷ்ணாமியர்வாள், விவேகானந்தர், சீனிவாச சாஸ்திரி இவ ரெண்டு பேரும் பூலோகம் முழுக்க நம்ம தேசத்துல இருந்து இந்தியா தேசத்துல பிறந்து பூலோகம் முழுக்க தெரிஞ்சவா இவ ரெண்டு பேர். இவ ரெண்டு பேரையும் இவ்வளவு தூரம் முன்னுக்கு கொண்டு வந்து அங்க இருந்து போய் உற்சாகப்படுத்தி அவளுக்கு பணத்தினால உற்சாகமோ, படிப்பினால உற்சாகமோ, தைரியத்தினால உற்சாகம் எல்லாத்தையும் பண்ணி இவளை ரெண்டு பேரையும் அபிவிருத்தி கொண்டு வந்தது ஸ்ரீ கிருஷ்ணாவில் கொண்டு இருந்தா அந்த காலத்துல. அப்படியே ஒரு கிடைச்சது. இப்படி கிடைச்சதோட கூட உடல் பொருளாவி மூணையும் அர்ப்பணம் பண்ணணும்னு பெரியவாள்லாம் சொல்லுவாள். நான் அந்த மாதிரி என்ன அர்ப்பணம் பண்றதுன்னு யோசனை பண்றதுக்காக தோணுது. நானாவது ஊகம் பண்றேன். உடல் பொருளாவி மூணையும் நம்ம அர்ப்பணம் பண்றதுக்கு நம்மளால முடியாது. உடல் பொருள் ஆவி இந்த மூணுக்கும் ஏதாவது அர்ப்பணம் பண்ணிடுவோம் அப்படின்னு தீர்மானம் பண்ணதா தோணுது. அதுக்காக முதல்ல மனுஷன் சட்டுன்னு கஷ்டம்னா ஏதோ வயசு வலிக்கிறது, தலை வலிக்கிறது, ஜலதோஷம் பிடிக்கிறதுன்னா உடனே அதுக்கு அப்போ தற்காலம் உடனே நிவர்த்தி பண்ணி ஆகணுங்கிறது. பணம் வேணும்னாலும் கடன் கடன்னா பாட்டுக்கும் வாங்கிட்டே இருக்கும், கடன் ஏறிண்டே இருக்கட்டும், என்னைக்காவது அப்புறம் வரும் கடைசியில் ஊத்துறவங்க. உடம்புக்கு வந்துட்டுதுன்னா என்னடா இது உடனே என்னைக்கடா இது நிவர்த்தி ஆகும்னுட்டு உடனே நிவர்த்தி பண்ணணும். ஒவ்வொரு மனுஷனுக்கும் உடல் நல்லது என்ன இருந்தா தான் ஏதோ நல்ல காரியமாவது நல்லா பண்ண முடியும். ஒரு பரோபகாரமோ, ஒரு பகவத் தியானமோ, ஒரு கர்மானுஷ்டானமோ இதெல்லாம் பண்ணலாம்னா உடல் என்ன இருந்தா தான் பண்ண முடியும். அதுக்கு நம்ம நாட்டில் மகர்ஷிகள் எந்த மாதிரி ஒரு மூலிகைகளையும் இதுகளையும் சொல்லிருக்காளோ அது மங்கி போச்சு. அதை விருத்தி பண்ணி உடலுக்கு அனுகூலம் பண்ணுவோம்னு என்னுடைய தகப்பனார் பேரை வச்சு வெங்கட்ரமணன் பேர் அவருடைய தகப்பனார் இருக்கு. அதனால உடலுக்காக உடல் அர்ப்பணம் பண்றதுக்குன்னு பதிலா உடலுடைய நலத்துக்காக அர்ப்பணம் பண்ணுவோம்னுட்டு முதல்ல வெங்கட்ரமணா டிஸ்பென்சரிக்கு ஏதோ தான் சம்பாதிச்ச பணத்தை மூலதனமாக வச்சு அது எப்பவும் நடக்கும்படியாக அதுக்கு ஏற்பாடு பண்ணி உடலுக்கு அர்ப்பணம் பண்ணினார். உடல் இருந்தாலும் உடலுக்குள்ள உயிர் இருக்க ஆத்மா. ஆத்மாவுக்கு ஒரு சாந்தி வேணும், ஆத்மாவுக்கு உண்மை தெரியணும். ஆத்மாவானது வெறும் கீழ்நிலையை இருக்கக்கூடாது, அது கொஞ்சம் எலிவேட் ஆகணும், உயர்நிலைக்கு வரணும். அப்படிங்கிறதுக்கு காரணம் சாஸ்திரம். அதுவும் மகரிஷிகளால உடலுக்கு சிகிச்சைக்காக சொல்ற மாதிரி ஆத்மாவுக்கு சிகிச்சை இருக்க முடியானது பாபம், அதை நிவர்த்தி பண்றது, சுத்தி, பக்தி, ஞானம் இவைகளெல்லாம் வளர்க்கறதுக்கு அதுதான் சாஸ்திரம்னு பேரு. அந்த சாஸ்திரங்களையும் அதே மகரிஷிகள் பண்ணியிருக்கேன். இந்த வைத்தியம் பண்ற மாதிரி இந்த வைத்திய சாஸ்திரம் மாதிரி ஆத்மாவுக்கு வைத்திய சாஸ்திரம் அது. அந்த சாஸ்திரத்தை வளர்க்கறதுக்காக ஆவிக்கு அர்ப்பணம் பண்ணினார் சம்ஸ்கிருத காலேஜ. தர்மமிகுன்னு சொல்றதுக்கு அந்த மாதிரி மத்தியில் இருக்கிறவளை விட்டுட்டேங்கிறதுனால
உடலுக்கு ஒன்று அர்ப்பணம் பண்ணினார், ஆவிக்கு ஒன்று அர்ப்பணம் பண்ணினார். அதுக்கு ஒரு வைத்தியசாலை வச்சார், இதுக்கு ஒரு காலேஜ் வச்சார். ஒரு தியானம் பண்ணுவானாலும் சரி, பரோபகாரம் பண்ணாலும் சரி, தத்துவங்களை தெரிஞ்சுக்கணும்னாலும் சரி, ஆத்துல சாப்பாட்டுக்கு இல்லைன்னு என்ன பண்றது, எல்லாம் கடனா போச்சுன்னு பண்றது. பொருள் இருந்தானே எல்லாத்துக்காக வேண்டியிருக்கு. உடம்புக்கு சிகிச்சை பண்ணிக்கணும்னாலும் அதுக்கும் பணம் வேண்டியிருக்கு. ஒரு நிஷ்டை பண்ணும் தியானம் பண்ணுவாலும் சொல்பமாவது ஆகாரம் ஒரேடியே சாப்பிட்டுட்டாலும் அதுக்கப்புறம் ஒன்றும் பண்ண முடியாது. அதுக்குதான் மருந்து சாப்பிட்றது, படுத்துக்கிறது, தூங்குறது, பிறல்றது, அதான் சரியா போயிடும். இல்லை அவனுக்கு வியாதி வருது, அதுக்கு ஒரு மருந்து சாப்பிட்றது, இதுதான் கஷ்டமா போயிடும். மிதமாவது ஆகாரம் பண்ணி ஆகணும். பகவத்கீதையில தான் சொல்லிருக்கார், நாத்தியஸ்னத்து யோகோஸ்தி நச்சைகாந்தம் அனஸ்னதா. நிறைய சாப்பிட்டாலும் அவனுக்கும் யோகமோ தியானமோ ஒன்றும் கிட்ட வராது. ஜெபம் பண்றது கொண்டா ஆறு கொட்டாவி தான் வரும். ஒரேடியா பட்டி பசி போட்டான்னா அவனுக்கு கண்ணெல்லாம் உள்ள போயிடும், ஒன்றும் சொன்னாலும் ஒன்றும் புரியவும் புரியாது. அதனால ஏதாவது சொல்ப ஆகாரம், மிதமான ஆகாரம், மிதாகாரம் இருக்கணும். அதுக்கு பொருள் வேணும். அது கடனாளியாக இருந்துட்டு இருந்தானே பாட்டுக்கும். வீட்டை ஏலத்துக்கு கொண்டு வந்துட்டான், சாமான எடுத்து ஏலம் வந்துட்டான், நிலத்தை ஏலம் வந்துட்டு அப்படின்னு போயிட்டு இருந்தானே. அடுத்த வீடு எங்க போறது, வாடகைக்காரன் வீட்டை விட்டு வெளியில போங்கிறான். அப்படி இந்த கவலை எல்லாம் இருந்துதானே நல்ல காரியம் செய்ய முடியாது. அதனால பொருள்னாலையும் உபகாரம் பண்ணணும். அப்படிங்கிறதுக்காக பொருள் வளர்றதுக்காக நாம் ஏதாவது அர்ப்பணம் பண்ணணும்னு யோசனை பண்ணி இந்த 2 காலேஜ் மாதிரி உடல் பொருள் ஆவிங்கிறது உடலுக்கு ஒன்றாச்சு, ஆவிக்கு ஒன்றாச்சு, நடுவில் இருக்க முடியாத பொருளுக்கு அதுக்காகத்தான் இந்தியன் பேங்க் வச்சிருக்காருன்னு தோணுச்சு எனக்கு. அவர் தான் ஆரம்பிச்சார் அந்த சமயத்தில். பேங்க் வச்சார் முதல்ல. பேங்க்னால அநேகம் பேருக்கு கடன் நிவர்த்தியாகி கொஞ்சம் கட்டுப்பாட்டோட அவளுக்கு கஷ்டப்பட்டு மோசம் பண்ணிடுவோங்கிற ஒரு பயம் இல்லாமல், வேற இன்னொருத்தனோட போய் கடன் வாங்கினாலும் மோசம் பண்ணி அடியோட மோசம் பண்ணுங்கிற எண்ணத்தோடையே அந்த மாதிரி பண்றதுனால அப்படிலாம் இல்லாமல் ஜனங்களுக்கு நியாயமா யோகியாளா இருந்தாலும் அவளுக்கு ஒன்றும் கஷ்டம் இல்லாம நிவர்த்தி பண்றதுன்னு ஒண்ணு. பேங்க் வச்சதுனால அநேகம் பேர் லேவாலயம் பண்ணின்றதும் லாபம் முழுக்க அவனுக்கு. பேங்க்ல வேலை செய்யறவாளே அநேகம் பேர் ஜீவிக்கிறா. ஒரு பேங்க் வச்சவனா எத்தனையோ ஒரு ஏழைகளுக்கு ஜீவனத்துக்கு கொடுக்கறதுக்கும் காரணமா இருக்குது. அவளுக்கும் ஒரு பொருள் உண்டாருது. அதனால கணக்கா யோஜனை பண்ணி ரொம்ப சூட்சமா தர்மம் பண்ணினார் சாமநாத இருவர். எல்லை இல்லாத சிரமம் பண்ணினா அவள் எல்லாரும் படிச்சவர் அனுத்தினால கணக்கா பண்ணி 3க்கு 3 செய்யணும், உடல் பொருளாவி 3க்கு 3 செய்யணும் அப்படிங்கிற உத்தேசத்தோட ஒரு பேங்கையும் வச்சு, அந்த சமயத்துல இந்தியன் பேங்க்னு பேர் வச்சாலே கோவிச்சுக்குவா வெள்ளக்காரெல்லாம். அப்போ நேட்டிவ்னு சொன்னாதான் சந்தோஷமா இருக்கும். செய்வாளுக்கு இந்தியன்னு சொல்லிட்டானா நேட்டிவ்க்கு பதிலா ஒருன்னு கோவிச்சுக்குவா அந்த காலத்துல. அப்படி இருந்த காலம் அந்த காலமானது. அது கூட ஒரு உதாரணம். அந்த காலங்களில் வெள்ளக்காராளுடைய நாகரிகம் தான் ரொம்ப பெரிய நாகரிகம், நம்ம நாட்டில் இருந்ததெல்லாம் ஒன்றும் பிரயோஜனம் இல்லாதது அப்படின்னு ரொம்ப மட்டம். இவளுக்கு நல்ல நடத்தையும் கிடையாது, குணமும் கிடையாது, தைரியமும் கிடையாது அப்படின்ட்டு, நல்ல குணங்களும் கிடையாது, நல்ல நடத்தையும் கிடையாது, நல்ல தைரியமும் கிடையாது அப்படிங்கிற மாதிரி தீர்மானமா இருந்தது அந்த காலத்துல. இது 3லயும் அவதான் வெள்ளக்காரா தான் தெரியவா, இவாளும் மனுஷருடைய கணக்குலயே சேர்ந்தது இல்லைங்கிற மாதிரி அப்படி நினைச்சிருந்த சமயம். அப்போ அதுக்கே ஒரு உதாரணம் நடந்தது பட்டணத்துல. இதே பட்டணத்துல இவா முத்துசாமி இருவாள், கிருஷ்ணசாமி இருவாள்ங்கிற மாதிரி குமாரசாமி ஹாஸ்டல்னு ஜட்ஜி இருந்த, அவருடைய தாத்தா ரங்கநாத ஹாஸ்டல் இருந்த. அவர் சிட்டி முதல்ல ஹைகோர்ட் ஜட்ஜி கொடுக்கறது சிட்டி சிவில் கோர்ட் ஜட்ஜி தான் முதல் நம்ம வாழ்க்கை கொடுக்கறதுக்கு ஆரம்பிச்சா அந்த காலத்துல வெள்ளக்கார நாட்டு ஜனங்களுக்கு. அப்போ வேலையா இருந்தார். அவருக்கு கொஞ்சம் மரியாதை கொடுத்திருந்தா அப்போ ஒருத்தராவது கொடுத்துட்டு போகணுட்டு.
அப்ப சீமையிலிருந்து ஒரு பெரிய சர்ச்சில் ரொம்ப பெரிய மனுஷாலாம் வந்திருந்தா. அப்போ அவள்லாம் வெள்ளக்கார நாகரிகத்தை பற்றி இந்த ஏசியா கண்டத்தில் இருக்க முடியாத நாகரிகமற்ற ஜனங்களுக்கு கை தூக்கி விடுறதுக்காக நல்லடத்தையை கற்பிக்கிறது நம்முடைய வெள்ளக்கார ஆண்டவன் வெள்ளக்காரர்களுக்காக கொடுத்த ஒரு பிறப்புரிமையான கடமைங்கிறத பற்றி இவர்களுடைய ஒரு கெட்ட குணத்தை மாற்றி கெட்ட நடவடிக்கைகளை மாற்றி இவர்களையும் ஒரு மனிதனாக்குறதுக்காக மனிதத்தன்மையே இல்லாமல் இருக்க முடியாத ஒரு ஜனங்களை மனிதனாக்குறதுக்காக செய்ய வேண்டிய ஒரு உரிமை புறப்புரிமை வெள்ளக்காரர்களுக்கு இருக்குங்கிறத பற்றி ஒரு உபன்யாசம் பண்றதுக்காக சீமையிலேருந்து ஒரு பேர் வந்திருந்தாங்க அந்த காலத்துல. அப்போ இதையெல்லாம் இந்த இந்தியாவில் இருக்கிறவா கொஞ்சம் அந்த பாஷை தெரிஞ்சு இங்கிலீஷ் பாஷை தெரிஞ்சவ எல்லாரும் கேட்டு அவ அவமானப்படணும்ங்கிற உத்தேசத்தோட ரங்கநாதசாஸ்திரியும் வர வச்சிருந்தா. அப்போ வர வச்சப்போ நிறைய சர்ச்சுக்கு பக்கத்துலாம் ஜன்னல் இருக்கும் சுத்தி. அந்த ஜன்னல்கள் எல்லாம் நிறைய இந்த உள்ள இடம் இல்லாதனால டிரைவர் இவர் ஆங்கிலோ இண்டியன்ஸ் அவ எல்லாரும் இவர் ஏஷியன்ஸ் ஆங்கிலோ இண்டியன்ஸ் அவ எல்லாரும் நிறைய வந்திருந்தா அங்கிருந்து அவளுக்கு இங்கிலீஷ் தானே சுகமா படிக்கிறது. அங்கிருந்து கணக்கவர்கள்லாம் வந்திருந்தா எல்லாரும் வந்திருந்தா இவ இங்க இருக்கிற வெள்ளக்காரா அங்க இருந்து சீமையிலேருந்து வந்த வெள்ளக்காரா சீமையில வெள்ளக்காரா கொஞ்சம் மரியாதையா சொல்லிட்டு இருந்தா நம்முடைய கடமை இருக்கு கிரைஸ்ட் நமக்கு இது கொடுத்துருக்கார் அதை கொண்டு வந்து இந்த ஜனங்களுக்கு எல்லாம் கொடுத்து இந்த கிரைஸ்டனுடைய ஒரு தத்துவத்தை இவளுக்கு இருக்க முடியாத இருளையும் அஜ்ஞானத்தையும் நிறைய குறைபாட்டையும் இவைகளையெல்லாம் நாம் நிவர்த்தி பண்ண வேண்டியது நம்முடைய கடமைன்னு சொல்லி அவன் கொஞ்சம் மரியாதையாக உபன்யாசம் பண்ணான். இவன் என்ன பண்ணினா ரொம்ப நடத்தையே ரொம்ப பெஷாக மனுஷத்தன்மையே இல்லையே மிருகத்தன்மை கூட கிடையாது இவளுக்கு அப்படின்னுட்டு அவ்வளவு மட்டமான ஜனங்கள் இந்த இந்தியாவில் இருக்கிற ஜனங்கள் அப்படின்ட்டு இங்க இருக்கிற வெள்ளக்காராலும் பாதிரிகளும் இங்க வந்திருக்கிற பாதிரிகள் அங்க இருக்கிற வெள்ளக்காரும் கொஞ்சம் கடுமையா இருப்பா வழக்கம். அதில் இவா ரொம்ப மோசமா சொல்றதுக்கு ஆரம்பிச்ச நாகரிகம் கிடையாது இவளுக்கு மனுஷத்தன்மை கிடையாது அப்படின்ட்டு எல்லாம் கட்ட நடத்த இவளுக்கு நல்ல நடத்தைங்கிறதே கிடையாது தெரியாது. இவாளை இதுல இருந்து ஏற்பட்ட ஒரு விஷயத்துல இருந்து நாம் தான் நம்முடைய பிறப்புரிமை அவளை கை தூக்கி விட வேண்டியது அப்படின்னுட்டு அவளுக்கு அதை பத்தி ரொம்ப ஜாஸ்தியா சொல்லிட்டு இருந்தா. சொல்லிட்டு சொன்ன ரங்கநாதசாஸ்திரில கொஞ்சம் பரியாசம் இருக்கா நீங்களும் ஏதாவது சொல்லுங்க வந்து கடைசியில அவர்தான் இந்தியன்களுக்குள்ள அவர்தான் ஒரு முதல் உத்தியோகம் அவர் கொடுத்திருக்க. அவர் வீட்டுல தானே பள்ளிக்கூடத்துக்கு போற பையன்களுக்கு தானும் சாஸ்திரம் சொல்லி வச்சு ஸ்கூலுக்கும் போய் சொல்லி தானும் ஆச்சாரியாளுடைய பாஷ்யங்கள்லாம் அநேகம் இருக்கு சொல்லிட்டு அவ அத்தனை பேரும் வந்து தான் வந்து எல்லா சகல பாஷையிலும் தெரியும் 18 பாஷை தெரியும் இருக்குன்னு சொல்றது உண்டு. சகல பாஷை சம்ஸ்கிருதம் முதற்கொண்டு எல்லாரும் சம்ஸ்கிருதம் அத்தனை பேரும் சம்ஸ்கிருதம் என்ன தெரியணும் அவனுடைய பாஷையும் தெரியணும் அவனுடைய இது தெரியணும் அப்படின்னு தானே சொல்லி வச்சு தானே அன்னம் போட்டு அப்படி வச்சுட்டு இருந்தா ஒரு 30-40 பேருக்கு குடும்பத்தில் இருக்கிற குழந்தைகள் மாதிரி தமிழ்நாட்டில் குழந்தைகள் புருஷா குழந்தைகள் எல்லாருக்கும் அந்த சம்ஸ்கிருதம் தெரியணும் அவ பாஷை தெரியணும் அப்படின்ட்டு இவ்வளவு ஏற்பாடு பண்ணிட்டு இருந்தார் ரங்கநாதசாஸ்திரி காலத்துல. அப்போ அவ்வளவு கடுமை. அவர் நித்தியம் சூரிய நமஸ்காரம் பண்ணுவார் அனுஷ்டானங்களை பண்ணுவார் ஒண்ணு பாக்கி விட மாட்டார். எவனோத்தான் குஸ்தி வஸ்தாத்து பண்ணிட்டு இருந்தா இவனுக்கு என்ன பண்றதான்னு சேலஞ்சு பண்ணினா ஒரு 4-5 பேரோட அங்க இருந்து படிச்சுட்டு இருக்கிறப்ப அங்க இருந்து அவருக்கு தெரியாத வித்தை கிடையாது தெரியாத பழக்கம் கிடையாது சகலம் மல்ல யுத்தம் முதற்கொண்டு ரொம்ப நன்னா தெரிஞ்சவர் ஒன்னுலையும் லட்சியம் பண்ண மாட்டார் அவ்வளவு தைரியம் இருக்கு. உடனே இங்க உபன்யாசம் எல்லாம் முடிஞ்சது சொன்னார். நீங்க சொன்னதெல்லாம் ரொம்ப கேட்டோம். இதோ இவ்வளவு கருணை உங்களுக்கு எவ்வளவு மயில் கரண்டு இருந்து இப்பேற்பட்ட இந்த தேசத்தினுடைய ஜனங்களை கை தூக்கி விடுறதுக்காக ஷேர்ல இருக்க முடியாத கை தூக்கி விடுறதுக்காக வந்திருக்கேங்கிற ஒரு எண்ணம் உங்களுக்கு ரொம்ப நல்லது. அந்த எண்ணம் எங்களுக்கு ரொம்ப திருப்தியா ரொம்ப நாங்கெல்லாம் நன்றியோட இருக்கணும். ஆனா இவ்வளவு ஜாஸ்தி சொன்னத்துல இருந்து எங்க தேசத்திற்கு முடியாத ஜனங்கள் என்ன நினைச்சிட்டு இருக்கான்னு கேட்டா அங்க இருக்க முடியாத ஒரு நல்ல நடக்கையின் நற்குணங்களும் வெள்ளக்காரர்களுடைய நல்ல குணங்களும் நல்ல நடத்தைக்கும் நாங்க பிரத்யட்சமா பார்க்கறது இது அந்த ஜன்னலுக்கு வெளியில் இருக்க முடியாத இந்த ஈஸ்ட் இண்டியன் யூனிவர்சிட்டி இருக்கால இவதான் சாஸ்வதமான மானுமெண்ட்ஸ் தான் எங்களுக்கு
என்னாலும் அழியாத மானுமெண்ட் தான் நீங்க வச்சுட்டு போயிட்டு. அதனால எங்களுடைய எண்ணம் ஒரு ஏழை குடியானவனுக்கு முதற்கொண்டு வெள்ளக்காரன்னு சொன்னா இவதான் அவளுடைய நன்னடத்துக்கு பிரத்யட்சமான உதாரணம். வேற ஏதாவது ஒரு கல்லு இல்லு கட்டி பிம்பம் கட்டி ஒரு தூணு கட்டினா கூட போயிடும். இது வம்சதரம் வாழையடி வழியா வந்துட்டு இருக்குது. ஒரு நாளும் மறக்காத இருக்க முடியாத ஒரு மானுமெண்ட் எங்களுக்கு. வெள்ளக்காரருடைய கேரக்டருக்கு பர்மனன்ட் மானுமெண்ட் பூலோக பிரளய காலம் வரையும் இருக்க வேண்டிய மானுமெண்ட் இது. அப்படின்னு நாங்கள்லாம் இங்க இருக்கிற ஜனங்கள் ஏழக்கூடியானோ அப்படி நினைச்சுட்டு இருக்கான். ஆனா இந்த உண்மையும் சொல்ல வேண்டியது உங்களுக்குங்கிறதுக்காக நான் சொன்னேன். இது வரைக்கும் ஹாட் ஃபுட் வச்சுட்டு தான் கத்தின்னு இருந்தான். அவ சொல்றப்பெல்லாம் இவர் இந்த வார்த்தை சொன்னார் இல்லையோ அத்தனை பேரும் மூஞ்சி விட்டு ஒடிய போயிட்டான். அழகே காணும், இவனெல்லாம் காணும். அப்படி நடத்துன்ற அவ்வளவு காலமா இருந்தது. அப்ப இந்த காலத்துல அப்ப நேட்டிவ்னு சொல்லணும், இந்தியன்னு சொல்ல முடியாது. அப்படி இருந்த சந்தர்ப்பம். அப்ப தைரியமா இந்தியன் பேங்க்னு வச்சு, இந்தியன் பேங்க் தான் பேரு. இப்ப இந்தியன் பேங்க்றது பெரிய 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 பேர் இல்ல, பெரிய காரியம் இல்ல. அப்ப வச்சது அந்த மாதிரி வச்சு பொருளுக்கும் செஞ்ச, அதாவது தர்மம் பண்றதுங்கிறத அறிஞ்சு செய்யறதுங்கிறது எப்படி திருச்சி விவேகத்தோட செய்யறதுங்கிறப்போ உடல் பொருளாவி மூணையும் கணக்கு பண்ணி, உடலுக்காக ஒரு தர்மம் பிதாவுடைய பேரால, நாட்டுடைய பேரால இதுக்கு தர்மம், மகர்ஷியுடைய பேரால இந்த ஆவிக்கு தர்மம், இது 3 விதமான தர்மம் பண்ணினார். அதனால அவர் அந்த மாதிரி பொருளுக்காக பொருள் வளர்றதுக்காக பொருள் அர்ப்பணம் பண்ணினார். ஆவி உயர்றதுக்காக பொருள் அர்ப்பணம் பண்ணினார். உடல் நரத்துக்காக பொருள் அர்ப்பணம் பண்ணினார். உடல் பொருளாவி 3க்கும் அர்ப்பண பொருளை அர்ப்பணம் பண்ணினவர் இந்த இருந்திருக்கு. அவருக்கு தான் கிடைச்சி நம்ம இந்தியாவினுடைய பெயரே லோகத்துல கீர்த்தி அடைய முடியாத பெரிய மேசைகள் எல்லாம் வளர்க்கறதுக்கு முடியாத ஒரு பாக்கியமும் அவருக்கு கிடைச்சது. அதனால நாம அந்த மாதிரி அப்படி கிடைச்சதுன்னா அவளை சோதனை நடத்தணுமா பண்ண வேண்டியது நம்முடைய கடமை. நல்ல காரியம் செய்வாளெல்லாம் வாயார துதிக்க வேண்டியது நம்முடைய கடமை. இந்த கடமையோட இப்ப அந்த பேங்கை கொண்டு ஆறாவது உபகாரம் நாம் பெற்றிருக்கோமோ அவ எல்லாரும் பேங்கிங்கிற ஒரு கலையில நமக்கு பழக்கம் ஏற்பட்டிருக்கு. அந்த பழக்கத்தை கொண்டு பேங்கிங்ல யாராருக்கு நல்ல பழக்கம் ஏற்பட்டிருக்கோ அவ எல்லாரும் சேர்ந்து நாம் ஒரு பேங்க் வைக்கணும். அவளுடைய நினைவுக்காக நல்ல காரியமும் வாழையோட வழியா வளரணும். அந்த பேங்க் நம்முடைய நாட்டில் யாராரு கஷ்டப்படுறாளோ அவளுக்கு எல்லாருக்கும் வைக்கணும். இருக்கிறதுக்குள்ள கஷ்டம் எனக்கு தோன்றது. எனக்கு பார்க்குறப்போ ஒவ்வொரு குழந்தைகளும் இந்த சாரதா ஆக்ட் ஏற்படுறதுக்கு வந்து அநேகமாக நம்ம நாட்டில் கல்யாணம் ஆகாத குழந்தைங்கிறது நாம் பார்த்தது இல்லை. இப்ப சாரதா ஆக்ட் ஏற்பட்டதுக்கு அப்புறம் கல்யாணம் ஆன குழந்தைய பார்க்கறது கஷ்டம் இருக்கு. சாரதா ஆக்ட் மாத்திரம் காரணம்னு சொல்ல முடியாது. ஏதோ வறுமையா கஷ்டங்கள் எல்லாமே காரணமா இருந்திருக்கலாம். சாரதா ஆக்ட் வராமல் இருந்தாலும் இந்த நிலைமை வந்தாலும் வந்திருக்கலாம். ஆனாலும் சாரதா ஆக்டுக்கு முந்தி இது இல்லவே இல்லை, ஒரு கூட இல்லை. இவ்வளவு கஷ்டப்படுறது குழந்தைகள். அதுக்கு 2-3 காரணம். ஒருத்தர் ஒரு கல்யாணம் தான் பண்ணிக்கலாம்னு அது ஒரு ஆக்ட் சமீபத்தில் பிடிச்சிட்டார். இப்ப ஒருத்தர் இருந்து அவளே சந்ததி இல்லைன்னா மூத்த சம்சாரமே 2வது சம்சாரத்தை கல்யாணம் பண்ணி வைக்கிறது திருஷ்டாந்தம் அநேக குடும்பங்கள் இருந்திருக்கு. அப்படியாவது பண்ணலாம் இருந்தால் சில குழந்தைகள் இன்னும் கொஞ்சம் கூட கல்யாணம் ஆகலாம். பாக்கி மகமதி விதத்தில் அவ 4 பேர் 5 பேர் கல்யாணம்னாலும் பண்ணிக்கலாம். அதுல இருந்து இன்னும் அவ சங்கியும் வளரலாம். இது குறைஞ்சு போகும், இருக்கிறதே குறைஞ்சுட்டு இருக்கு, இன்னும் குறைய முடியாத ஸ்திதி வந்துடும். இப்ப இவ மொத்தம் ஒரு கல்யாணம் தான் பண்ணுவா. எந்த காரணத்தை வச்சிருந்தாவது 2 கல்யாணம் பண்ணக்கூடாது, அது ஒரு தீங்குன்னு அது ஒண்ணு வந்திருக்கு. இல்ல புருஷன் போனவாளும் கல்யாணம் பண்ணிக்கலாம்னு அது ஒரு சட்டம் வந்திருக்கு. அது ரொம்ப நாளாவே இருக்கு அந்த சட்டம். புருஷன் போனவாள் எல்லாரும் கல்யாணம் பண்ணிக்காம இருக்கிறப்பவே இன்னும் சட்டம் அவ்வளவு ஜாஸ்தி அவங்களுக்கு வரல. அப்பவே இப்ப இந்த குழந்தைகளுக்கு கல்யாணம் ஆகாம இருக்கு. ஒரு சமயம் சில பெரிய மனுஷா காலேஜில் இருக்கிறவா எல்லாரும்
புருஷன் போனவாளை தான் கல்யாணம் பண்ணிக்கணும்னு தீர்மானம் பண்றதுன்னுட்டு உபதேசம் பண்ணினா சில சமயங்கள்ல பெரிய மனுஷன் எல்லாரும் உபதேசம் பண்ணியிருக்கா. அப்படி பையனெல்லாம் கேட்கறதுக்கு ஆரம்பிச்சுட்டாங்கன்னா அப்ப லோகத்துல புதுசாரவா கல்யாணம் பண்றதுக்கு வழி இல்லை. அப்போ ஏற்பட்ட கஷ்டம் 4-5 தினத்துல குழந்தைகளுக்கு சாரதா சட்டம் ஒரு பக்கம், இந்த சட்டம் ஒரு பக்கம், அந்த சட்டம் ஒரு பக்கம், எல்லா சட்டமும் சேர்ந்து சாரதா சட்டம் என்ன பண்ணிட்டு குழந்தைக்கு இத்தனை வயசுக்குள்ள கல்யாணம் பண்ணப்படாதுன்னு வச்சுது. நம்ம சாஸ்திரம் என்ன பண்ணிட்டு இத்தனை வருஷத்துக்குள்ள கல்யாணம் பண்ணி ஆகணும்னு வச்சுது. கல்யாணத்துக்கு மேல் லிமிட் சொல்லி இதுக்கு மேல கல்யாணம் ஆகாம இருக்கக்கூடாதுன்னு வச்சுது. சாரதா சட்டம் இதுக்கு கீழே கல்யாணம் ஆகப்படாதுன்னு வச்சுது. அதனால மேல் லிமிட் வைக்கல. அது கல்யாணம் ஆகாத போனா இத்தனை வருஷம் ஒன்னா இருக்கலாம். அப்படியே சாஸ்திரமும் இந்த லிமிட் வச்சுது, அது அந்த லிமிட் வச்சுது. அதனால குழந்தைகள் படுற கஷ்டம் அவ தலையில இருக்குப்பா. அதுல பணத்தினுடைய தரித்திரம் கஷ்டங்கள், அதுக்கு இருந்து பெண்கள் ஜாஸ்தியா போயிட்டதுனால, பிள்ளைகள் குறைச்சா இருக்கிறதுனால அவ கிராக்கி பண்றது. ஒரு சாமான் மலிவா இருந்ததானா ஜாஸ்தி இருந்ததுன்னா அதுல இருந்து இன்னொரு சாமான் கிராக்கியா இருந்தானா அதுக்கு பணம் தானே கிராக்கிங்கிறதுக்கே அர்த்தம், அதிக பணம் கொடுக்கணும் தானே அர்த்தம். அந்த மாதிரி ஒரு கஷ்டங்கள் இதுகளுக்காவது முதல் சமாச்சாரம். பிள்ளைகளுக்கு என்னவோ படிக்கிறதுக்கு அது பண்றோம், இதை பண்றோம், ஸ்காலர்ஷிப் கொடுக்குறோம், அசலுக்கு என்னென்னவோ பண்றோம். இதுல இருந்து பெண்களுக்கு இதை காட்டிலும் படிப்பை காட்டிலும் கல்யாணம் முக்கியம். அவளுக்கு படிப்பு வந்துட்டு தானே கல்யாணம் கூட போயிட்டு இருக்குது. அப்புறம் அவ வாழ்க்கையே வேணா போறது. அதுல நல்ல வாழ்க்கையா இருக்கிறது 100 பேர்ல 1-2 பேர் தான் இருக்க முடியும். இந்த மாதிரி கல்யாணம் பண்ணிக்காம உத்தியோகமே பண்றதுன்னா பாதிவிரத்தியத்தோட தன்னுடைய மானத்தை ரசிச்சுட்டு இருக்கிறதுங்கிறது ரொம்ப கஷ்டமான காரியம் அங்க குடும்பம் இல்லாம இருக்கிற காலத்துல. அப்படி எல்லாம் வந்து சேர்ந்துடும். அதனால அப்பேற்பட்ட ஒரு காரியத்துக்கு முதல்ல இந்த மாதிரி ஒரு குழந்தைகளுக்கு ஒரு, அதையும் தவிர இப்ப நாமும் என்ன பண்றோம், பழைய நாள்ல சில வல்லார குடும்பங்கள் உண்டு, சில நாயுடு குடும்பங்கள் உண்டு. அந்த மாதிரி இருக்க முடியாத அநேக குடும்பங்கள்ல அவ கொஞ்சம் ருத்து ஆனத்துக்கு வரும் கல்யாணம் பண்ணலாம்னு இருந்தது. அந்த காலத்துல அவ குடும்பங்கள்ல முந்தியும் பண்ணிடுவா, ருத்து ஆனத்துக்கு வரும் பண்ணலாம்னு இருந்தது. ருத்து ஆனத்துக்கு வரும் பண்ணலாம்ங்கிறது குடும்பங்கள்ல என்ன வழக்கம்னு கேட்டா, ருத்து ஆனத்துக்கு வரும் கல்யாணம் ஆன வரைக்கும் வீட்டுக்குள்ளேயே வச்சுக்கிறது. அதனால ருத்துவானத்துக்கு அப்புறம் கல்யாணம் பண்ணப்படாதுன்னு இருந்த குடும்பங்கள் எல்லாம் இப்ப என்ன இருக்கு, கல்யாணம் ஆற வரைக்கும் குழந்தை என்ன வச்சுட்டு இருக்கோம் நம்ம. அப்ப என்ன இருக்கு, எங்க வேணாலும் போகலாம் வரலாம்னுட்டு. அதனால இப்ப இதையாவது கொஞ்சம் இப்ப எப்போ வந்து ருத்துவானதுக்கு அப்புறம் கல்யாணம் பண்றதுன்னு நிர்பந்தம் வந்துட்டுதோ, சட்டத்தினாலேயோ வறுமையினாலேயோ நிர்பந்தம் வந்துட்டுதோ, அப்போ நம்ம மதத்துல ருத்து ஆனதுக்கு அப்புறம் கல்யாணம் பண்ணலாம்னு இருந்த ஜாதிகள்ல எந்த நியமம் இருக்கோ அந்த நியமத்தையாவது நான் வச்சுக்கணும். அந்த மாதிரி ருத்துவானத்துக்கு அப்புறம் இது அது வரைக்கும் படிக்கட்டும். அதுக்கப்புறம் வீட்லயே நமக்கு எந்த மாதிரி ஒரு நல்ல ஆத்மார்த்தமான படிப்புகளை எந்த பாஷைகளை படித்தாலும் சரி அந்த பாஷைகளை நல்லா எழுதி அதுக்கு தனித்தையா பதவரை பொழிப்புரை எல்லாத்தையும் தெரிஞ்சு வீட்லயே அந்த குழந்தை தானே செல்ஃப் இன்ஸ்ட்ரக்டர்கள் ஒவ்வொன்றுக்கும் ஒவ்வொரு சப்ஜெக்டையும் வச்சுக்கலாம். இப்போ சயின்ஸ் மோஸ்ட்ல அந்த செல்ஃப் இன்ஸ்ட்ரக்டர் வச்சுட்டா இப்போ அந்த மாதிரி பக்தியும் ஞானமும் தர்மங்களும் இதெல்லாம் தெரியறதுக்கு கொஞ்சம் செல்ஃப் இன்ஸ்ட்ரக்டர் கொடுத்து அது வரைக்கும் கல்யாணம் ஆகிற வரைக்கும் அது இருக்கட்டும் சொன்னா அதுல இருந்து ரொம்ப தோஷங்கள் ஏற்படாம இருக்கும். அது ஒரு காரியம், முக்கியமான காரியம். அப்படி இருந்தால் கொஞ்சம் குடும்பங்கள் ஜாக்கிரதையா வச்சுட்டு இருக்காள குழந்தைகளை. இப்ப வல்லாறு குடும்பம் மாதிரியும் நாயுடு குடும்பம் மாதிரியும் அந்த குடும்பங்களையும் சரி எந்த குடும்பங்கள்லையும் அந்த மாதிரி ருத்துவானத்துக்கு அப்புறம் அது வரைக்கும் கொஞ்சம் மரியாதையா வீட்டில் இருந்து கொஞ்சம் ஆத்மார்த்தமான படிப்பை குணத்தை வளர்க்கிற வேண்டிய படிப்பை பண்ணிட்டு இருக்காளோ அப்பேற்பட்டவர்களுக்கு கொஞ்சம் ஆதரவாவது கொடுக்கறதுன்னுட்டு அந்த மாதிரி ஒரு பேங்கினுடைய பழக்கம் இருக்கிறவாள்லாம் ஒரு பேங்க் வச்சு இந்த மாதிரி கொஞ்சம் மானத்தை சம்ரட்சிச்சுக்கணும் அப்படிங்கிற இருக்கிறவாளுக்கு கொஞ்சம் கஷ்டம் இருந்தாலும் அந்த கஷ்டத்துக்கு கல்யாணத்துக்கு அவ ஏதாவது போட்டா அது பாதியாவது கொடுக்கறதுக்கு அப்படின்னாவது வேற அந்த பேங்க்ல ஒருத்தனை ஷேர் எடுக்காம தர்மத்துக்கே போட்டு பேங்க் பிசினஸ் சொன்னா தெரிஞ்சவ எல்லாரும் இந்த மாதிரி ஒரு தர்மங்களை அவாவதோ ஒரு காரியத்துல அந்த காரியத்துல அவளுக்கு இந்த ப்ராப்ளம்லாம் அவளுக்கு கிடையாது, இந்த கஷ்டங்கள்லாம் கிடையாது அவளுக்கு. அவன் அந்த காலத்துல வறுமை மாத்திரம் இருந்தது, அதுக்காக பண்ணினா. இப்ப நமக்கு அநேக தினசுகள்ல சிரமங்கள் உண்டாயிடுது. இருக்கிறதுக்குள்ள இது முக்கியமான சிரமம். குழந்தைகள் ரொம்ப சிரமப்படுறது. அந்த மாதிரி இருக்க முடியாதுன்னா பேங்குகள்ல அவ இந்தியன் பேங்க்னு தைரியமா அந்த காலத்துல ஆரம்பிச்சு உபகாரம் பண்ணினால அப்ப வெள்ளக்காரால் இந்த மாதிரி பண்ணத்தோட கூட அந்த வெள்ளக்காரால் ஏற்பட்ட சிரமத்துக்காகத்தான் இந்தியன் பேங்க் ஆரம்பிச்சார். அவர் அர்பத்நட் பேங்க் எல்லாத்தையும் சாப்பிட்டு போயிட்டான். இந்த ஏதோ உத்தியோகம் பண்ணி சம்பளம் வாங்கி அதுல இருந்து பாக்கி எல்லாம் அர்பத்நட்ல போட்டுருந்தா ஒரே நம்பிக்கையா.
அவ்வளவு போனத்துல இருந்து சரி இனிமே வெள்ளக்காரளை நான் நம்பி போடுறதுக்கு லாய்க்கு இல்லை, நிச்சயமா அவன் தப்பு பண்ணினான்னு கோர்ட்லயும் தீர்மானம் ஆயிட்டு அவன் அந்த மாதிரி பண்ணினான்னு. அதனால இனிமே இல்லைன்னு அப்ப தைரியமா பொருளுக்கும் நாம் நம்முடைய பொருளை செலவழிச்சுதான் ஆகணுங்கிற ஒரு தைரியம் வி கிருஷ்ணாவில் அந்த காலத்துல பண்ணான். அந்த மாதிரி அர்பத்நட் பேங்க் போன உடனே இந்தியன் பேங்க் வச்சது. அதுக்கு பேர் இந்தியன் பேங்க்னு அதுக்காக வச்சு இந்தியன் செய்யணும்னு அந்த நன்னாவு நடத்திட்டு இருந்துட்டு இருக்கு. அது பொருளுக்கு அவர் பொருள் அர்ப்பணம் பண்றதுக்கு, பொருளுக்கு பொருள் அர்ப்பணம் பண்ணினாருங்கிற ஒரு உதாரணத்துக்கு கிடைச்சது. அதனால அதுல நாம் அந்த செய்ததுனால நாம் செய்ய வேண்டிய கடமை எல்லாரையும் புகழ நன்றி இருக்க வேண்டியது, அவளை பத்தி வாயார சுதிக்க வேண்டியதுங்கிறது ஒண்ணு நியாயம். நாம் செய்ய வேண்டியது இந்த பேங்க் பிசினஸ் இப்ப 1000 பேருக்கு ரொம்ப நல்லா தெரியும். தெரிஞ்ச எல்லாரும் இந்த ஒரு தர்மங்களை செஞ்சு குழந்தைகளுக்கு உபகாரமாக ஒரு காரியங்களை, அதனால எந்த ஜாத்தியில இருந்தாலும் இந்த ஏழைகளா இருந்து கஷ்டப்பட்டு இருந்து கொஞ்சம் மானத்துக்கு அஞ்சு இருக்கிற குழந்தைகளுக்கெல்லாம் நாம் ஒரு உபகாரமாவது அவ கல்யாணத்துக்கு ஒரு பாதியாவது நம்ம கொடுப்போம், கால்வாசியாவது கொடுப்போம் அப்படிங்கிறது எல்லாருக்கும் ஒரு தைரியம் ஒண்ணு இருக்குதுன்னா அவளுக்காவது அதை நல்லா தெரிஞ்சுட்டு அவள் அந்த மானத்துக்கு அஞ்சு ரட்சிச்சுட்டு இருக்கா குழந்தைகளை அப்படிங்கிறது தெரிஞ்சுதானே அவள் எந்த ஜாதியா இருந்தாலும் அவளுக்கு நாம் செய்யறதுங்கிற ஒரு முறையில ஒரு பேங்க் பிசினஸ் தெரிஞ்சவெல்லாம் ஒரு காரியம் செய்யலாம்னு அதுவும் ஒரு அபிப்பிராயம் சொல்லணும். வெறும் உபன்யாசம் நேரம் ஞாபகமாவது கொடுத்தணும் இல்லையோ, அந்த மாதிரி ஒரு தைரியமா இருக்கிறவா பாக்கி பேரெல்லாம் பணத்தினால உபகாரம் பண்ணலாம், அந்த பிசினஸ் தெரிஞ்சவா ஆத்மார்த்தமா செய்யலாம். ஏன்னா எந்த தொழில் யாருக்கு தெரியுமோ அவ எல்லாரும் இதான் ஒரு காரியத்தினால தொழிலை நல்லா உபயோகப்படுத்தணும். இந்த ப்ரொஃபசர்ஸ் எல்லாம் இருந்தா ஹிந்து காலேஜ்னு இதுல திருநெல்வேலியில் ஆரம்பிச்சா அநேகமா ப்ரொஃபசர்ஸ் எல்லாம் அந்த காலத்துல சம்பளம் இல்லாமையும் சொற்ப சம்பளத்துக்கும் அநேகம் பேர் உழைச்சி அதை விருத்தி கொண்டு வந்தா அதிகமா பணம் வேண்டான்னுட்டு உழைச்சா. அதே மாதிரி கிறிஸ்துவல்லையும் அவாமத்தை கொண்டுறதுக்கு இப்போ ஜெசூட் மிஷன் இருக்கு. அவ எல்லாரும் நிறைய சம்பளம் போட்டுக்கிறா, 1000 ரூபாய் 500 ரூபான்னு 70 80 எடுத்துட்டு கிராண்டுக்காக நிறைய சம்பளம் போட்டுக்கிறா. இழுத்துக்கிறது குறைச்சதான் எடுத்துக்கிறா, அதுல தியாகம் தான். ஆனாலும் பணம் நிறைய வேணும் அதுல கொஞ்சம் போய் ரெண்டும் கலந்து செஞ்சுக்கிறா. ஹிந்து காலேஜ்ல அப்படி இல்லை, ஆத்மார்த்தமாவே சுந்தரராமையர் இருந்தார் அந்த காலத்துல, அவ பிரின்சிபலா இருந்துட்டு அதுல இருந்து ரொம்ப பேர் இதுல 10 பேர் நமக்கு ஏதோ ஆகாரத்துக்கு மாத்திரம் எடுத்துக்குவோம், பாக்கி எல்லாம் ஆத்மார்த்தமா செய்வோம் அப்படின்னு ஆனர்தியா செய்ய வேண்டியவா. ஒவ்வொரு காரியத்திலையும் ரிட்டையர் ஆனவா ஆனர்தியா நிறைய காரியங்கள் செய்யலாம் தேசத்துல. அவ்வளவும் சேர்த்துண்டா சக்தி உள்ளவா அநேகம் பேர் இருக்கா. இப்ப அநேக பிளானிங் இருக்கிறதுனால ரிட்டையர் ஆன எல்லாரையும் ரிட்டையர் ஆன ஸ்திதியிலே இல்லை, திரும்பி கூப்பிட்டுருவோம் எல்லாரையும். ஒரு 10-15 வருஷத்துக்கு அப்படி இல்லை, ரிட்டையர் ஆனவா ஆத்துல உட்காந்து இருந்தது. அதனால இப்ப எல்லாரையும் கூப்பிட்டுறா. கூப்பிட்டா அதுவும் நல்லதுதான், இருக்கட்டும் போட்டு சக்தி உள்ளவா எல்லாரும். அதனால ரிட்டையர் ஆனவளுக்கு வேலை செய்யற சக்தி இருக்குங்கிறதுக்கு உதாரணம் சொன்னேன்னா அதுக்கான அவ கூப்பிடுறதுனால. அதனால அந்த மாதிரி இருக்கிறவ எல்லாரும் கொஞ்சம் கொஞ்சம் அதுக்கும் போகாம ஆத்துல இருந்துருவோம் அப்படின்னு வேண்டான்னு இருக்கிறவங்களும் சரி, கூப்பிட வராலும் சரி, அந்த மாதிரி இருக்கிற சகல ஜனங்களும் இல்ல பேங்க்ல இன்னொரு வேலையில் இருந்திருந்தாலும் சரி, இன்னொரு காரியமும் எந்தெந்த பழக்கம் உண்டோ ப்ரொஃபசர்ஸ் எல்லாம் ஹிந்து காலேஜ் ஆரம்பிச்ச மாதிரி இப்ப இந்த பேங்க் பிசினஸ் தெரிஞ்சவா பாக்கி ரொம்ப நேரம் பண சௌகரியம் உள்ளவா எல்லாரும் அதுல போட்டு அதிக லாபம் நோக்க வேண்டாம், லாபத்தை பொது ஜனங்களுக்கு நாம் செய்வோம் அப்படின்னு பொது லாபமா சில காரியங்களை ஒரு பேங்காவது செய்யலாம்னு இந்த ஞாபகம் வரப்போ சொல்லணும்னு தோணித்து எனக்கு. அதனால இந்த 3 காரியத்துல அநேக சென்னையில் தர்மமிகு சென்னையில்னு சொன்னதுல நான் இவ்வளவு பேரும் சேர்ந்தாலும் ஒரு ஊர்ல இவ்வளவு பேரும் சேர்க்க முடியாதுன்னு தோணுது எனக்கு அதுல இருந்து. அதனால இவ்வளவு பேரும் இனத்தோட செஞ்சது ஸ்ரீகிருஷ்ணன் செஞ்சிருக்காருன்னுட்டு பகு சூட்சம், ஏழையா இருந்தாலும் சூட்சமா பண்ணினது சில பேர். ஏதோ அவளுக்கு எது தர்மம்னு தோன்றதோ அத்தனை தர்மத்துக்கும் நிறைய பண்ணினவா அநேக குடும்பங்கள். ஏதோ ஒரு குறிப்பிட்ட ஒரு தர்மத்துக்கு மாத்திரம் செஞ்சவா சில பேர். இவர் நிறைய சம்பாதிச்சதை நோக்கொண்டு குழந்தைகளுக்கும் ஒன்றும் குறவில்லாம அதுக்கும் கொடுத்துட்டு குடும்பத்தை சில பேர் ஏமாத்திட்டு கோவிச்சுட்டு தர்மம் ஒண்ணுதான் என் பேர் அப்படின்னு இல்லாமல் குழந்தைகளுக்கும் ரட்சிச்சுண்டு அந்த குடும்பம் அப்படி இருக்கணும்னு அதுவும் வச்சுண்டு. அப்ப தர்மம் பண்ணின குடும்பம் தான் அது க்ஷேமமா இருக்கு. பாக்கி தர்மம் பண்ணாம இன்னும் நிறைய சம்பாதிச்சுவா பெரிய மனுஷால நிறைய இருக்கு. இப்ப அவளுடைய குடும்பங்கள்லாம் அதே மாதிரி இருக்கும்னா காணோம், மெட்ராஸ்ல காணோம். அது இதாவா இருந்தா அப்புறம் அது இவா வாங்கிட்டா அது மனையெல்லாம் பிரிச்சு இடம் ஒன்னா பிளாட்டா பண்ணியாச்சு அப்படிங்கிற மாதிரி ஆயிட்டு பாக்கி இருக்க முடியாத தர்மங்கள்லாம் இதுல இருந்து பாக்கி பண்ண எல்லாரும். வாஸ்தவத்துல நிறைய குடும்பத்துக்காரும் தர்மத்துக்கார கொடுத்தாலோ அவ குடும்பம் தான் லோகத்துல க்ஷேமமா இருக்குங்கிறதுக்கு ஒரு உதாரணமா இருக்கு. அதனால இது நமக்கு இதான் இப்ப முக்கியமா இருந்தது. பேங்க்குங்கிறது அநேகம் பேருக்கு உபகாரமா இருக்கிற காரியமா இருக்கு, இப்ப இன்னும் நடந்துட்டு இருக்குது. அதனால இந்த பேங்க்கு என்ன வந்ததுனால யாராருக்கு நல்லா பேங்க் பிசினஸ் பண்றதோ அவ எல்லாரும் ஆத்மார்த்தமா ஒரு காரியம் செஞ்சு
லோகத்துக்கு. அதுல இருக்கிறதுக்குள்ள நல்ல காரியம் இப்ப குழந்தைகளுக்கு செய்ய வேண்டிய காரியம் நம்ம பொன் குழந்தைகளுக்கு அவசியமா செய்ய வேண்டிய காரியத்தை செய்யணும்னு தோணித்து அதை ஒரு நாளைக்கு சொல்லணுங்கிற ஞாபகம் இருக்கு. அதனால உடல் பொருளாவி மூணையும் நாம் அர்ப்பணம் பண்ணணுங்கிறது பொது நியாயம். உடல் பொருளாவியினுடைய வளர்ச்சிக்கும் நாம் அர்ப்பணம் பண்ணணும்னுட்டு உடல் பொருளாவிக்கு உடல் பொருளாவி மூணையும் அர்ப்பணம் பண்ணின அப்படிங்கிற ஒரு உதாரணம் ஒரு மனுஷனை பார்த்தோம் இந்த ஊர்ல. அதனால இந்த ஊர்ல இருக்கிற எல்லாரும் இந்த உதாரணங்கள்னால ஏதாவது நமக்கு தெரிஞ்ச ஒரு எல்லாருக்கும் கொஞ்சம் ஏதோ ஒரு புத்தி, ஏதாவது ஒரு தொழில், ஒரு பழக்கம், ஒரு சப்ஜெக்ட்லயாவது ஒரு ஞானம் இருக்கிறதா அநேகமா 3/4 பேர் இருப்பா பட்டணத்துல. பாக்கி கிராமாந்தரங்கள்னா அநேகமா சூதாடுறது போட்டுக்கிறது இதான் அதிகமா தெரியும் அங்க இருக்கிறவர்களுக்கு. அங்க அதே பழக்கமா போயிட்டு படிச்சிருந்தா கூட மறந்து விடுவாங்க. இங்க மறக்கிறதுக்கு முடியாது, ஏதாவது ஒரு தொழில் பண்ணி ஆகணும். இங்க இல்லாம வேலை இல்லை. இங்க இந்த ஊர்ல காலமே 9 மணிக்கு சாப்பிடறதுக்கு ஆரம்பிச்சுட்டா ராத்திரி 10 மணி வரைக்கும் ஏதாவது ஒரு அந்த படிச்சது மறந்து போகாம ஒரு நினைவு இருக்கு. ஒன்னும் படிக்காத வாங்க, படிச்சா இருந்தாலும் மறந்து போயிட்டு அந்த மாதிரி வீணா காலத்தை செலவழிக்கிறதான் பாக்கி சில்லற ஊர்கள்லாம் இருப்பா. இந்த ஊர்ல நேமா ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒவ்வொரு பழக்கம், நல்ல ஞானம் இருக்கு. அந்த ஞானத்தை முழுக்க உபயோகப்படுத்தி ஒரு உதாரணமா சொன்னேன் பேங்க்னுட்டோம். அந்த மாதிரி ஒவ்வொருத்தரும் நமக்கு எந்த ஞானம் இருக்கோ அந்த ஞானத்தை 10 பேர் சேர்ந்துட்டு எப்படி இன்னும் அது இல்லாதவர்களுக்கு எப்படி உபகாரம் பண்ண முடியும், என்னென்ன உபகாரம் பண்ண முடியும்னு அவளவால யோசிச்சு, நான் ஒரு உதாரணமா சொன்னேன் செய்யற பேங்க்ன்னு அவளவா யோசிச்சு அப்படி இப்படியே 10 பேர் கலந்து ஜனங்களுக்கு என்னென்ன மாதிரி உபகாரம், என்னென்ன கஷ்டங்கள் இருக்கு, அதை எப்படி நாம் உபகாரம் பண்ண முடியும் அப்படிங்கிறத ஆலோசிச்சு அப்படியே செய்யணுங்கிற ஒரு ஞாபகம் எனக்கு. அப்பதான் தர்மமிகு சென்னையில் கண்டகோத்தத்தில் அப்படி சொன்னார் எல்லாமே நினைச்சாங்க. அது நமக்கு ஈஸ்வர அனுகிரகம் கிடைச்சு நாம் பிறந்தது வீணாகாமல் ஒரு உபகாரமாயும் இருக்குங்கிற ஒரு அபிப்பிராயம். நேற்றுக்கு வந்தாலும் வேதாந்தத்தை தான் சொல்லிட்டேன். இப்ப நான் பொருளான உபன்யாசமா சொல்லணும்னு ஒரு ஆசை தோணித்து எனக்கு. அர்த்தத்தை பற்றி இந்த மாதிரி நமக்கெல்லாம் தர்மம் இன்னும் வளர வளர ஓங்கி பட்டணத்தில் நடந்ததில் லோகம் முழுக்க இந்த உதாரணமாக லோகம் முழுக்க க்ஷேமமா இருக்க வேண்டியது. நம பார்வதி பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி நித்திய குரு பாதுகா பூஜை. शुक्लां भरदरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये. ममोपात्त समस्त दुरितक्षयद्वार श्री परमेश्वर प्रीत्यर्थं गुरुप्रसाद सिद्ध्यर्थं गुरुप्रीत्यर्थं गुरुपादपूजाम् अद्य करिष्ये. गुरुब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः. अपारकरुणासिन्धुं ज्ञानदं शान्तरूपिणं श्रीचन्द्रशेखरगुरुं प्रणमामि मुदान्वहम्. सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्. எல்லோரும் குருவை பெரிவாள தியானம் பண்ணிண்டு அர்ச்சனை பண்ணுவோம். அஷ்டோத்திரம் பெரியவா அஷ்டோத்திரம் பல அஷ்டோத்திரங்கள் இருக்கு. அதுல எளிமையா சுலபமா எது இருக்கோ அதை நான் இப்ப சொல்றேன். எல்லோரும் இதை கேட்டுண்டே திருப்பி சொல்ல முடிஞ்சுபா சொல்லி சொல்லி பெரிவாளுக்கு பாதத்துல ஒவ்வொரு புஷ்பத்தை அர்ச்சனை பண்ணலாம். ओम श्री कांची कामकोटि पीठाधीश्वराय नमः. श्रीमच्चंद्रशेखरेन्द्र सरस्वती गुरुभ्यो नमः. सन्यासाश्रम शिखराय नमः. काषाय दंडधारिणे नमः. सर्वपीठापहारिणे नमः. स्वामिनाथ गुरवे नमः. करुणासागराय नमः. जगदाकर्षण शक्तिमते नमः. सर्वचराचर हृदयस्थाय नमः. ओम भक्त परिपालक श्रेष्ठाय नमः. धर्म परिपालकाय नमः. श्री जयेन्द्र सरस्वत्याचार्याय नमः.
श्री विजयेन्द्र सरस्वती पूजिताय नमः। शिवशक्ति स्वरूपाय नमः। भक्ताभीष्टप्रदायकाय नमः। ब्रह्मण्य पोषकाय नमः। ब्रह्म विष्णु शिवैक्य स्वरूपाय नमः। कांची क्षेत्रवासाय नमः। कैलाश शिखरवासाय नमः। स्वधर्म परिपोषकाय नमः। चातुर्वर्ण संरक्षकाय नमः। लोकरक्षण संकल्पाय नमः। ओम ब्रह्मनिष्ठापराय नमः। सर्वपापहराय नमः। धर्मरक्षक संतुष्टाय नमः। भक्तार्पितधन स्वीकर्त्रे नमः। सर्वोपनिषत् सारज्ञाय नमः। सर्वशास्त्रगम्याय नमः। सर्वलोकपितामहाय नमः। भक्ताभीष्टप्रदायकाय नमः। ब्रह्मण्यपोषकाय नमः। नानाविधपुष्पार्चितपताय नमः। रुद्राक्षक्रीडधारिणे नमः। भस्मोद्धूलितविग्रहाय नमः। सर्वज्ञाय नमः। सर्वचराचरव्यापकाय नमः। अनेकशिष्यपरिपालकाय नमः। मनश्चाञ्चल्यनिवर्तकाय नमः। अभयहस्ताय नमः। भयापहाय नमः। यज्ञपुरुषाय नमः। यज्ञानुष्ठानरुचिप्रदाय नमः। यज्ञसम्पन्नाय नमः। यज्ञसहायकाय नमः। यज्ञफलदाय नमः। यज्ञप्रियाय नमः। उपमानरहिताय नमः। स्फटिकतुलसीरुद्राक्षहारधारिणे नमः। चातुर्वर्ण्यसमदृष्टये नमः। ऋग्यजुस्साम अथर्वणादिचतुर्वेदसंरक्षकाय नमः। दक्षिणामूर्तिस्वरूपाय नमः। जाग्रत्स्वप्नसुषुप्ति अवस्थातीताय नमः। कोटिसूर्यतुल्यतेजोमय शरीराय नमः। साधुसङ्गसंरक्षकाय नमः। अश्वगजगोपूजानिर्वर्तकाय नमः। गुरुपादुकपूजातुरन्तराय नमः। कनकाभिषिक्ताय नमः। स्वर्णबिल्वदलपूजिताय नमः। सर्वजीवमोक्षदाय नमः। मूकवाक्ताननिपुणाय नमः। नेत्रदीक्षादानाय नमः। द्वादशलिङ्गस्थापकाय नमः। गानरसप्रियाय नमः। ब्रह्मज्ञानोपदेशकाय नमः। सकलकलासिद्धिताय नमः। चातुर्वर्ण्यपूजिताय नमः। अनेकभाषासम्भाषण कोविताय नमः। अष्टसिद्धिप्रदायकाय नमः। ओम श्री शारदामठसुस्थिताय नमः। नित्यान्नदानसुप्रीताय नमः। प्रार्थनामात्रसुलभाय नमः। पादयात्राप्रियाय नमः। नानाविधमतपण्डिताय नमः। श्रुतिस्मृतिपुराणज्ञाय नमः। देवयक्षकिन्नरकिंपुरुषपूज्याय नमः। श्रवणानन्दकरकीर्तये नमः। दर्शनानन्दाय नमः। अद्वैतानन्दभरिताय नमः। अव्याचकरुणामूर्तये नमः। शैव वैष्णवादिमान्याय नमः। श्रीशङ्कराचार्याय नमः। दण्डकमण्डलोहस्ताय नमः। वीणामृदङ्गसकलवाद्यनाथस्वरूपाय नमः। रामकथारसिकाय नमः। वेदवेदाङ्ग आगमादिसकलकलासतस्प्रवर्तकाय नमः। हृदयगुहाशयाय नमः। शतरुद्रीयवर्णितस्वरूपाय नमः। केदारेश्वरनाथाय नमः। अविद्यानाशकाय नमः। निष्कामकर्मोपदेशकाय नमः। लघुभक्तिमार्गोपदेशकाय नमः। लिङ्गस्वरूपाय नमः। सालग्रामसूक्ष्मस्वरूपाय नमः। कालड्यां शङ्करकीर्तिस्तम्भनिर्माणकर्त्रे नमः। जितेन्द्रियाय नमः। शरणागतवत्सलाय नमः। श्रीशैलशिखरवासाय नमः। डमरुकनादविनोदाय नमः।
वृषभारूढाय नमः दुर्मदनाशकाय नमः आभिचारिकदोषहर्त्रे नमः मिताहाराय नमः मृत्युमोचकशक्त्याय नमः श्रीचक्रार्चनतत्पराय नमः दासानुग्रहकारकाय नमः अनुराधानक्षत्रजाताय नमः सर्वलोकख्यातशीलाय नमः वेङ्कटेश्वरचरणपद्मषट्पदाय नमः श्री महात्रिपुरसुन्दरी समेत श्री चन्द्रमौलीश्वर पूजाप्रियाय नमः श्रीमच्चन्द्रशेखरेन्द्र सरस्वती सद्गुरु परब्रह्मणे नमः गुरुभ्यो नमः परमगुरुभ्यो नमः परमेष्टिगुरुभ्यो नमः परात्परगुरुभ्यो नमः गुरुपरम्पराभ्यां नमः गुरुपादुकाभ्यां नमो नमः. அடுத்தது ஊதுபத்தி இருந்தா அதை காமிச்சு தூபம், நெய் தீபம் இருந்தா காமிச்சு அதை நெய் தீபம் தீபம் காமிச்சுட்டு நைவேத்தியம் வெத்தலைப்பாக்கு பழம் இதுலேருந்து ஆரம்பிச்சு அவளுக்கு எது சௌரியமோ அதுபடி நைவேத்தியம் பண்ணலாம். அதுக்கு அடுத்தது கற்பூர ஹாரத்தி பண்ணி எல்லோரும் பிரதட்சிண நமஸ்காரம் பண்ணி பெரியவாள்கிட்ட பிரார்த்தனை பண்ணிண்டு எல்லோரும் க்ஷேமமா இருக்கணும், லோகம் பரம மங்களமா சௌக்கியமா இருக்கணும், எல்லோரும் வியாதி வெக்க இல்லாத ஆயுராரோக்கிய ஐஸ்வர்யத்தோட சாந்தம் அமைதியோட ஞான வைராக்கியத்தோட எல்லோரும் நல்லவர்களாயிருந்து நன்மையை அடையணும்னு பிரார்த்தனை பண்ணி இந்த பூஜையை தினம் செய்யலாம். குரு பிரம்மா குருர் விஷ்ணுர் குருர் தேவோ மகேஸ்வரः குரு சாட்சாத் பரபிரம்ம தஸ்மை ஸ்ரீ குரவே நமः. அபார கருணா சிந்தும் ஞானதம் சாந்தரூபிணம் ஸ்ரீ சந்திரசேகர குரும் பிரணமாமி முதான்வகம். சதாசிவசமாரம்பாம் சங்கராச்சாரிய மத்யமாம் அஸ்மதாச்சாரிய பர்யந்தாம் வந்தே குரு பரம்பராம். குரு பாத பூஜை நிறைவடைஞ்சது. பெரியவா சரணம். திருச்சிற்றம்பலம். நிலை பெறுமாறு எண்ணுதியேல் நெஞ்சே நீவா நித்தலும் எம்பிரானுடைய கோயில் புக்கு புலர்வதன் முன் அலகிட்டு மெழுக்குமிட்டு பூமாலை புனைந்து ஏத்தி புகழ்ந்து பாடி தலையாரக் கும்பிட்டு கூத்தும் ஆடி சங்கரா ஜய போற்றி போற்றி என்றும் அலைபுனல் சேர் செஞ்சடையம் ஆதி என்றும் ஆரூரா என்றென்றே அலரானில்லே தந்தது உந்தன்னை கொண்டது எந்தன்னை சங்கரா ஆர்வலோ சதுரர் அந்தம் ஒன்றில்லா ஆனந்தம் பெற்றேன் யாது
நீ பெற்றது ஒன்று என்பால் சிந்தையே கோயில் கொண்ட எம்பெருமான் திருப்பெரும் துறையுரை சிவனே எந்த ஈசா உடல் இடம் கொண்டாய் யான் இதற்கு இலன் ஓர் கைமாறே அன்னநடையார் அமுத மொழியார் அவர்கள் பயில் தில்லை தென்னன் தமிழும் இசையும் கலந்த சிற்றம்பலம் தன்னுள் பொன்னும் மணியும் நிறந்த தலத்து புலித்தோல் பியர்க்கிட்டு மின்னின் இடையாள் உமையாள் காண விகிர்தன் ஆடுமே நெட்டையிலா உடல் நீத்து என்னை ஆண்ட நிகரிலா வண்ணங்களும் சிட்டன் சிவனடியாரை சீராட்டும் திறங்களுமே சிந்தித்து அட்டமூர்த்திக்கு என் அகம் நெகவூரும் அமிழ்தனுக்கு ஆலநீழற்பட்டனுக்கு என்னை தன்பாற்படுத்தானுக்கே பல்லாண்டு கூறுதுமே நெஞ்சம் ஈசனைக் காண்பதே விரும்பி நிரந்தரம் திருவாக்கினில் நிகழ்வது அஞ்செழுத்துமே ஆக ஆளுடைய அம்மை செம்மலர் கைகுவித்து அருளி தஞ்சமாகி அரும் தவம் புரிய தரிப்பரே அவள் தனிப்பெரும் கணவர் வஞ்சம் நீக்கிய மாவின் மூலத்து வந்து தோன்றினார் மலைமகள் காண திருச்சிற்றம்பலம். பெரியவா சரணம்.
பெரியவா வானொலியின் காலை நிகழ்ச்சிகள் இத்துடன் நிறைவடைகின்றன. எமது அடுத்த ஒளிபரப்பு இன்று மாலை இந்திய நேரப்படி 6 மணிக்கு துவங்கும். பெரியவா சரணம்.